Hello. So this is CA Intermediate Paper 6B Strategic Management ஓட case based scenarios நம்ம பார்க்க போறோம். Let's start. Case scenario 1. Ecoforge, a startup specializing in eco-friendly building materials crafted from agricultural waste, entered the highly competitive manufacturing industry with the vision of promoting sustainability. Despite its innovative approach, the company faced significant challenges as a new entrant. Including high promotion cost, production cost, limited market visibility, regulatory hurdles, and fierce competition from established players. However, through strategic planning and effective execution, Ecoforge successfully navigated these obstacles and positioned itself for sustainable growth. The company's leadership recognized the importance of understanding its internal strength and weaknesses along with external opportunities and threats. This analysis revealed Ecoforge's core advantage in sustainability and innovation, contrasted with scalability issues and market pressure from cheaper alternatives. Additionally, market analysis uncovered the potential of urban housing projects as an opportunity, while intense competition posed a significant threat. So urban housing project is an opportunity. This threat. Okay. Ecoforge leadership focused on creating unique value propositions by emphasizing its eco-friendly materials. This differentiation helped the company appeal to environmentally conscious builders and developers. To expand its market reach, Ecoforge adopted the strategies to deepen its presence in existing markets and explore new ones. Concurrently, it analyzed the industrial landscape and identified critical influence of regulatory policy and socio-cultural factors shaping consumer preferences. Okay. Internally, Internally, Ecoforge implemented structural and cultural changes to enhance its operational efficiency and responsiveness. Energy அப்படி கதை மாதிரி கொடுத்துட்டே இருக்காங்க. Ecoforge implemented structural and cultural changes to enhance its operational efficiency. Okay, by adopting SBU, the company streamlined its decision-making process, allowing each product line to adapt quickly to market demands. Recognizing the need for collaborative leadership, Ecoforge CEO Aarti Mehra invested in leadership training programs for senior managers. This shifted collaborative leadership. Okay. This shifted the company's culture from hierarchical to team-driven, encouraging innovation and cross-functional collaboration. To enhance its competitiveness, Ecoforge optimized its production and supply chain processes by addressing inefficiencies and partnering with the technology providers. These efforts significantly reduced the cost and improved product quality. Simultaneously, company pursued green certification and localized marketing efforts to build brand recognition, attracting environmentally conscious clients. Over 3 years, these initiatives have enabled Ecoforge to expand to new markets and secure partnerships with the leading developers and increase its revenue by 40%. Okay. Green certifications and localized marketing efforts, they got okay. By integrating the market analysis, operational improvements, and a focus on cost efficiency, Ecoforge transitioned from a struggling startup to a leader in sustainable building materials, setting a benchmark for innovation and environmental stewardship in the industry. Okay, the SBU model adopted by Ecoforge is an example of strategic decision making at which level? SBU it's definitely at the corporate level down. இதுல என்ன டவுட்? பிகாஸ் என்டையர் ஸ்ட்ரக்சரே மாத்துறாங்கல்ல, லைக் எப்படி சொல்கிறோம், ஹைரார்கிக்கலாக இருக்கணுமா? இது ஆர்கனைசேஷன் ஸ்ட்ரக்சர். ஆர்கனைசேஷன் ஸ்ட்ரக்சரல் லெவல் அப்படிங்கிறது ஓவரால்
பிஸ்னஸோட டெசிஷன் மேக்கிங் எந்தெந்த ப்ராடக்ட்ஸ் இதோட ஆட் பண்ணலாங்கிற மாதிரியான டெசிஷன்ஸும் இட்ஸ் கார்பரேட் லெவல் தான். See, one of the most important reasons why I have marked the answers here is that நம்ம கொஸ்டின் படிக்கும்போது உங்களுக்கு என்ன தோணும், உங்களுக்கு ஒரு ஆன்சர் கரெக்டுன்னு தோணும். நான் உங்களுக்கு கேட்பேன் என்ன கரெக்ட் ஆன்சர் சொல்லுங்கள் அப்படின்னு. நீங்கள் மைண்டில் ஒன்று நினைப்பீங்க, அப்புறம் நான் கரெக்ட் ஆன்சர் கூட மார்க் பண்ணுவேன். மார்க் பண்ணும்போது என்ன ஆகும், சப்போஸ் நீங்கள் நினச்சது வேறு, நான் மார்க் பண்ணுற ஆன்சர் வேறையாக இருந்தால் 2 ஆன்சர் உங்கள் மைண்டில் போய் பதியும். எக்ஸாமில் இதே கொஸ்டின் வந்தால் கூட உங்களுக்கு இதே கொஸ்டின் எக்ஸாம்லேயும் வரும் கரெக்டாக. ஒன் த எஸ்பி மாடல் அடாப்டட் பை எக்கோஃபோர்ஜ்னு வரும்போது நீங்கள் சப்போஸ் பிஸ்னஸ் லெவல் நினச்சிருந்தீங்கன்னு வைங்க, நான் கார்பரேட் சொல்லியிருக்கேன்னு வச்சுக்கோங்களேன், ரெண்டுமே உங்களுக்கு ஞாபகம் வரும். எது நான் சொன்னது, எது நீங்கள் சொன்னது, எது கரெக்டு எது தப்புன்ற குழப்பத்திலேயே பாதி டைம் வேஸ்ட் ஆகிடும். அதனால தான் எக்ஸாமுக்கு முன்னாடி நம்ம வந்து அது லாஸ்ட் மினிட் ப்ரிப்பரேஷன் பண்ணும்போதெல்லாம் நம்ம என்ன ஆன்சர் கண்டுபிடிச்சி அப்புறமா கரெக்ட் ஆன்சர் பார்த்து இந்த மாதிரி ஒரு கொஸ்டினுக்கும் 2 ஆன்சரை மைண்டில் வச்சுக்கவே கூடாது. மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம்ஸ் நம்மளோட கெஸ் வந்து கரெக்டாக தான் இருக்கும்னு சொல்ல முடியாது ப்ரிப்பரேஷன் அப்போ. So it's always better to look at the correct answer for the very first time, so it gets imprinted in your mind. Okay, Ecoforger next question. The strategy of appealing to environmentally conscious builders and developers by emphasizing its eco-friendly materials is an example of which type of generic strategy? One cost leadership, இன்னொன்று வந்து differentiation, இன்னொன்று focused. இதில் differentiation அவ்வளோதான். Next one. The case mentions Ecoforge identifying critical influence of regulatory policies and social cultural factors shaping the consumer preferences. Which strategic analysis framework is most relevant here? Socio-cultural factorsல வந்துருச்சுல, அதனால social, cultural, அதுக்கப்புறம் ரெகுலேட்டரி பாலிசிஸில் வந்திருக்கிறதுனால பெஸ்லே அனாலிசிஸ். ஓகேவா? இப்போ ஜஸ்ட்டு சும்மா வெளில என்ன ஸ்ட்ரென்த்து, உள்ளே என்ன வீக்னஸ்ஸு, அந்த மாதிரிலாம் இருந்தது, இல்லை வெளியில் என்ன ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்குது, த்ரெட் இருக்குது, அந்த மாதிரிலாம் இருந்துச்சுன்னா ஸ்வாட்டுக்கு போய்க்கலாம். வேல்யூ செயின் அனாலிசிஸ் உங்களுக்கே தெரியும்ல. வேல்யூ செயின் அனாலிசிஸ் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு என்டையர் ஆப்ரேஷன்ஸ் ப்ராசஸ் நம்ம பண்ணுறோம்ல, என்டையர் ப்ரொடக்ஷன் ப்ராசஸ் பண்ணுறோம், இல்லை என்டையர் பிஸ்னஸை வந்து எந்தெந்த வேல்யூ ஓரியன்டாக பிரிக்கிறது வேல்யூ செயின் அனாலிசிஸ். ஓகே, ஸோ ஆன்சர் வந்து ஒரு பெருசு, அப்படியே இந்த மேட்ரிக்ஸ் ரொம்ப பெருசாக இருக்கும். பட் ஜென்ரலாக இதில் வந்து ரெகுலேட்டரி பாலிசிஸ் அண்ட் சோஷியோ கல்ச்சுரல் ஃபேக்டர்ஸ் எல்லாம் மென்ஷன் பண்ணுறதுனால இது வந்து சிம்பிளி போட்டு இதுக்கு பேர் என்னென்னா எக்ஸ்டர்னல் என்வாயன்மெண்டல் அனாலிசிஸ். ஜென்ரலாக சொல்ல போனால் நம்மளை சுற்றி இருக்கக்கூடிய என்வாயன்மெண்ட்டை பற்றி தான் அவங்க வந்து அனலைஸ் பண்ணுறாங்க. தி கேஸ் மென்ஷன்ஸ் Ecoforge identify critical influence of regulatory policy and socio-cultural factors shaping the consumer preferences in the external environment. இப்போ எக்ஸ்டர்னல் என்வாயன்மெண்ட்டை பற்றின ஒரு அனாலிசிஸ்னால் அது பெஸ்லே அனாலிசிஸ் தான். ஓகேவா? தட்ஸ் மோர் அப்ராப்ரியேட். அதனால நெக்ஸ்ட் ஒன், Ecoforgeோட ஸ்ட்ராட்டஜி டு டீப்பன் இட்ஸ் presence in the existing market and explore new ones corresponds to which growth strategy in Ants of Matrix. See, இப்போ Ants of Matrix பொறுத்த வரைக்கும் எப்படி இருக்கும்னா உங்களுக்கு they are talking about ப்ராடக்ட் டெவலப்மெண்ட், மார்க்கெட் டெவலப்மெண்ட் அந்த மாதிரி பேசுவாங்க. அதாவது உங்ககிட்ட ஆல்ரெடி ப்ராடக்ட் இருக்குப்பா, திஸ் இஸ் மை ப்ராடக்ட், ஆல்ரெடி என்ன ப்ராடக்ட் இருக்குது, நான் இந்தியாவில் டீல் பண்ணிட்டு இருக்கேன். இப்போ நான் இதே ப்ராடக்டை நான் என்ன பண்ண போகிறேன், சிங்கப்பூர் போய் பண்ண போகிறேன், சிங்கப்பூரில் போய் இது பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா நீங்கள் எதை கான்சென்ட்ரேட் பண்ணுறீங்க, புது மார்க்கெட்டை கான்சென்ட்ரேட் பண்ணுறீங்க. சேம் ப்ராடக்ட் பட் நியூ மார்க்கெட். இப்போ இதுவே இந்தியாவில் தான் இவங்க ஆல்ரெடி டீல் பண்ணிட்டு, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ப்ராடக்ட் பேர் வந்து பார்லேஜி, அவங்க ஆல்ரெடி இந்தியாவில் தான் டீல் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. இப்போ அவங்க என்ன பண்ண போகிறாங்க, பார்லேஜியோட சேர்த்து சும்மா வந்து மேட்ரிக்ஸ்னு ஒரு பிஸ்கெட் போட போகிறாங்க, அதையும் இந்தியாவில் தான் போட போகிறாங்க. அப்படின்னா அவங்க இங்கே எதை கான்சென்ட்ரேட் பண்ணுறாங்க, ப்ராடக்டை கான்சென்ட்ரேட் பண்ணுறாங்க. ஓகேவா? ஸோ திஸ் இஸ் கால்டு, இது வந்து புது ப்ராடக்டில் நியூ ப்ராடக்ட். ஓகே, உங்களுக்கு டவுட் இருக்குது மேம், எனக்கு டவுட்டாக இருக்குது மேம், புரிய மாட்டேங்குது மேம் என்ன அப்படின்ற மாதிரி உங்களுக்கு இருந்துச்சுன்னா I'll show you the wait a second, Ants of Matrix நான் இங்கே போட்டு காமிக்கிறேன். ஏன்னா புக்கை போய் தேடுறதுலாம் கடுப்பு. இப்போ Ants of Matrix இருக்கு பாருங்க, இது ஈஸியாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். திஸ் வில் பி ஈஸியர். Ants of ஜி பட்டுன்னு வாங்க ஜி. இங்கே தெரியுதா உங்களுக்கு, நான் இதே அப்படியே இது பண்ணுறேன். இது ஓகே, திஸ் ஷுட் பி ஃபைன். இப்போ 4 இருக்கா, மார்க்கெட் பெனட்ரேஷன்,
மார்க்கெட் பெனட்ரேஷன், மார்க்கெட் டெவலப்மெண்ட்டு, ப்ராடக்ட் டெவலப்மெண்ட் அண்ட் 4 இருக்கு பாருங்க. இது 4 தான் இருக்கு. என்னென்ன இருக்கு பாருங்க. மார்க்கெட் பெனட்ரேஷன்னா இருக்கிற பார்லேஜி பிஸ்கட் ஆல்ரெடி இந்தியாவில் வித்துட்டு இருக்கீங்க. இன்னும் எல்லா இடத்துக்கும் போய் அப்படியே பண்ணிட்டே இருக்க போறீங்க. இந்தியாவில் பார்லேஜி வித்துட்டு இருக்கீங்க. இந்தியா இஸ் எக்ஸிஸ்டிங் மார்க்கெட், பார்லேஜி இஸ் எக்ஸிஸ்டிங் ப்ராடக்ட். பட் பார்லேஜி இன்னும் இந்தியாவில் பயங்கரமாக ப்ரொமோட் பண்ண போறீங்கன்னா அதுக்கு பேர் இருக்கிற மார்க்கெட்டில் மறுபடியும் பெனட்ரேட் பண்ண போறீங்க, அவ்வளோதான். ஸோ தட் இஸ் மார்க்கெட் பெனட்ரேஷன். கிரீன் கலர் மார்க்கெட் பெனட்ரேஷன். பக்கத்தில் என்ன பாருங்க, ப்ராடக்ட் டெவலப்மெண்ட். இதில் வந்து என்னன்னா புது ப்ராடக்ட், பட் அதே இந்தியாவில் தான் பண்ண போறீங்க. அது ப்ராடக்ட் டெவலப்மெண்ட். இல்லைங்க, நான் வந்து பார்லேஜி சிங்கப்பூர் எடுத்துகிட்டு போகிறேன் அப்படின்னா அது மார்க்கெட் டெவலப்மெண்ட். ஓகேவா? இல்லைங்க, நான் இங்கேருந்து துபாய் போகிறேன், ஆனால் நான் பார்லேஜி பண்ண போகிறதுல புது ப்ராடக்ட். ஸோ ப்ராடக்ட்டும் புதுசு, மார்க்கெட்டும் புதுசுனா டைவர்சிஃபிகேஷன். இதை தான் சொல்கிறாங்க. ஓகேவா? ஸோ இந்த இடத்துல தேர் டாக்கிங் அபவுட் டீப்பன் இட்ஸ் ப்ரெசஸ் இன் எக்ஸிஸ்டிங் மார்க்கெட்ஸ். ஓகேவா? அண்ட் எக்ஸ்ப்ளோர் த நியூ ஒன்ஸ் கரஸ்பாண்ட்ஸ் டு விச் க்ரோத் ஸ்ட்ராட்டஜின்னு கேட்குறாங்க. அப்போ அவங்களோட ஸ்ட்ராட்டஜி என்னென்னா எக்ஸிஸ்டிங் மார்க்கெட்டை இன்னும் டீப்பன் பண்ணணும், புது மார்க்கெட்டையும் கண்டுபிடிக்கணும். அப்படின்னா என்னது? இது வந்து மார்க்கெட் ஓரியன்ட் அப்படிங்கிறதுனால திஸ் இஸ் கால்ட் அஸ் மார்க்கெட் டெவலப்மெண்ட். ஒருவேளை இருக்கிற மார்க்கெட்டை மட்டும்தான் இன்னும் வந்து நாங்கள் டீப்பன் பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்டிருந்தாங்கன்னா நம்ம இங்கே மார்க்கெட் பெனட்ரேஷன் போட்டிருக்கலாம். ஆனால் அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா எக்ஸ்ப்ளோர் த நியூ ஒன்ஸும் கொடுத்துருக்காங்க. அதனால we are going for மார்க்கெட் டெவலப்மெண்ட். ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் ஒன், which key industrial force as per Porter's 5 forces is reflected in Ecoforge ஓட challenges from cheaper alternatives இருக்கு and intense competition இருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாங்களே. இதில் உங்களுக்கு எந்த பர்டிகுலர் அந்த 5 forces இதில் வருதுன்னு கேட்குறாங்க. cheaper alternatives and intense competition. cheaper alternativesனால என்னது? இப்போ நம்ம காஃபி சேல் பண்ணுறோம் அப்படின்னா டீ தான் நமக்கு சப்ஸ்டியூட். ஓகேவா? இப்போ நம்ம ப்ராடக்ட்டுக்கு காம்படிஷனும் பயங்கர ஹெவியாக இருக்குது அப்படின்னா 2 தான். ஒன்று ப்ரூக்கு நெஸ்கஃபே காம்படிட்டர். ப்ரூக்கு வந்து நெஸ்கஃபே காம்படிட்டர். ப்ரூங்கிற ப்ராடக்ட் வந்து காஃபிங்கிறதுனால டீங்கிறது சப்ஸ்டியூட்ஸ். ஓகேவா? இப்போ இந்த கொஸ்டின் அவங்க என்ன கேட்குறாங்கன்னா சீப்பர் ஆல்டர்னேட்டிவ்ஸ். சீப்பர் ஆல்டர்னேட்டிவ்ஸ் இதுக்கு பதில் வேறு இருக்குது. சீப்பராக நெய் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு பதில் எல்லாம் டால்டா யூஸ் பண்ணுறாங்க, அது ஆல்டர்னேட்டிவ் விச் இஸ் அ சப்ஸ்டியூட். அண்ட் இன்டென்ஸ் காம்படிஷனும் இருக்குது, பயங்கரமாக காம்படிஷன் இருக்குது. நீங்கள் இருக்கிற மாதிரி நிறைய பேரும் இருக்காங்க. நீங்கள் ப்ரூ விற்கிறீங்க, இன்னொருத்தர் நெஸ்கஃபே விற்கிறாங்க, அது ஒரு இன்டென்ஸ் காம்படிஷனும் இருக்குது. ஸோ காம்படிஷன் அப்படின்னு வரும்போது இந்த இடத்துல என்ன நம்மளால் சொல்ல முடியும்? 5 ஃபோர்ஸஸில் நியூ என்ட்ரண்ட் வராது, சப்ளையர்ஸ் வர மாட்டாங்க, பையர்ஸும் வர மாட்டாங்க. ஒன்று த்ரெட் ஆஃப் சப்ஸ்டியூட்ஸ் இருக்கணும், அப்படி இல்லையா இன்னொன்று வந்து எக்ஸிஸ்டிங் ரைவல்ரீஸ் இருக்கணும். ரைவல்ரீஸ் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா நமக்கு கன்ஃபியூஷன் வந்திருக்கும். என்னடா ரைவல்ரீஸ்ன்றது இன்டென்ஸ் காம்படிஷனு, ஓகேவா? சீப்பர் ஆல்டர்னேட்டிவ்ஸ் வந்து சப்ஸ்டியூட்ஸ். ரெண்டுமே இருக்கே, எதை டிக் பண்ணுறதுன்னு உங்களுக்கு கன்ஃபியூஷன் வந்திருக்கணும். அதனால தான் அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க, ரைவல்ரீஸ் எடுத்துட்டு த்ரெட் ஆஃப் சப்ஸ்டியூட்ஸ் மட்டும் கொடுத்துட்டாங்க. ஆல் வில் கோ ஃபார் த்ரெட் ஆஃப் சப்ஸ்டியூட்ஸ். கேஸ் சினாரியோ 2. இந்த ஃபியர்ஸ்லி காம்படிட்டிவ் ஆட்டோமோட்டிவ் இண்டஸ்ட்ரி. ஆட்டோமோட்டிவ் இண்டஸ்ட்ரினா இந்த கார்லாம் இருக்கலாம், அந்த மாதிரி ஆட்டோமோட்டிவ் இண்டஸ்ட்ரி. Zing, a promising newcomer, set out on a strategic journey with ambitions of making a substantial impact. Zing அப்படிங்கிறது அந்த ப்ராடக்டோட பேராக இருக்கும். ஓகேவா? recognizing the significance of a robust distribution network, Zing forged partnership with established dealerships, offering them attractive margins. Okay, the strategic move significantly enhanced Zing's reach with a presence in 80% of the nation's leaderships by 2022, expanding its coverage significantly. இது ஃபுல்லாகவே எதை பற்றி பேசியிருக்காங்க? டிஸ்ட்ரிபியூஷன் பற்றி பேசியிருக்காங்க. கரெக்டாக ஃபஸ்ட்டு பேராகிராஃப் ஃபுல்லாகவே வந்து அவங்களோட டிஸ்ட்ரிபியூட்டிவ் நெட்வொர்க்கை பற்றி பேசியிருக்காங்க. டு டிஃப்ரென்ஷியேட் தெம்செல்ஃப் ஃப்ரம் த காம்படிட்டர்ஸ், Zing adopted 2 strategies. Firstly, they prioritized product design, investing heavily in aesthetics and incorporating innovative features in environmentally friendly technologies. This focus on design led to their vehicles receiving excellent reviews and achieving an impressive 15% year-on-year growth sales. Okay. Secondly, Zing implemented switching cost to discourage the customers from switching to other brands. Okay, ஒரு ஸ்விட்சிங் காஸ்ட் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறாங்க. இதுலேருந்து இன்னொன்றுக்கு மாறணும்னா உனக்கு கஷ்டம். இப்போ ஆப்பிள் மாதிரி, ஆப்பிளோட சார்ஜர் மாதிரி தேர் வெஹிக்கிள்ஸ் வந்து ஃபீச்சர்டு பிராண்டடான சாஃப்ட்வேரு, மேக்கிங் இட் போத் எக்ஸ்பென்சிவ் அண்ட் கம்பர்சம் ஃபார் கஸ்டமர்ஸ் டு டிரான்சிஷன் டு ஆல்டர்னேட்டிவ் பிராண்ட்.
This strategic move effectively protected Zing's market share. Okay. Zing's overarching overall goal was to position itself as a premium brand, blending luxury with the sustainability. However, the execution fell down as they challenged with maintaining consistent quality and service levels, resulting in mixed customer review. அதாவது லக்ஸுரி அண்ட் சஸ்டைனபிலிட்டி மெயின்டைன் பண்ணணும்னு பார்த்தாங்க. என்னதான் அவங்களுடைய ஸ்ட்ராட்டஜிக் ஃபார்முலேஷன் நல்லா இருந்தாலும் இம்ப்ளிமெண்டேஷனில் அவங்க ஏதோ பிரச்சனை பண்ணிட்டாங்க, அதாவது ஏதோ மிஸ்டேக் பண்ணிட்டாங்க. ஸ்ட்ராட்டஜிக் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் இஸ் a சொதப்பல் அப்படி சொல்கிறாங்க. ஓகே, despite their best efforts, Zing's differentiation strategy fell short due to its issues with inconsistent quality problem plus service problem. Negative word of mouth and declining customer satisfaction scores tarnished their brand image. அதாவது டிக்ளைனிங் கஸ்டமர் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் ஸ்கோர் உங்களுக்கு 4.5ங்கிறது திடீர்னு 2க்கு போயிடுச்சுன்னா அவ்வளோதான் காலி ஆகிடும். இல்லை ப்ராடக்ட் நல்லா இருந்தால் கூட பீப்புள் ஓன் கம். tarnished their brand image, leading to stagnating sales. This failure to deliver on their brand promise proved to be a significant setback. Zing's reputation suffered from execution failures. Securing additional funds for international expansion became challenging. Consequently, they made the difficult decision to postpone their global ambitions for the next 5 years, focusing instead on stabilizing their finances and rebuilding their brand image. In summary, Zing's strategic journey illustrates the importance of not only crafting a compelling strategy but also executing it flawlessly. The competitive automotive landscape, maintaining consistent quality and service is of paramount importance to sustaining brand loyalty and achieving long-term success. Okay, number 1. What key strategic approach did Zing use to expand its market presence in the automotive industry? Strategic approach. என்ன பண்ணாங்க அவங்க ஆக்சுவலாக? ஸ்ட்ராட்டஜிக்கலி என்ட்ரிங் நியூ இன்டர்நேஷ்னல் மார்க்கெட்டாக கிடையாது. காஸ்ட் லீடர்ஷிப்பாக அவங்க அதை பண்ணவே இல்லை. வர்டிக்கல் இன்டெகிரேஷன்லாம் பண்ணலை. அதனால் ப்ராடக்ட் இன்னோவேஷன் அண்ட் டிசைன் இல்லைன்னா நம்ம கன்ஃபியூஷனாக இருக்குல்ல. டிஸ்ட்ரிபியூஷன்லாம் பயங்கரமாக டிஸ்ட்ரிபியூஷன் சேனல்ஸ் எல்லாம் பயங்கரமாக இம்ப்ரூவ் பண்ணாங்க ஸ்ட்ராட்டஜிக்கலி. அது கூட நமக்கு டவுட்டாக இருக்கும்ல. அதனால நாலுத்தையும் பார்த்துட்டு கரெக்ட் பண்ணுறது பெட்டர் தான் இதில். ஓகே, ப்ராடக்ட் இன்னோவேஷன் டிசைன்லாம் அவங்க பண்ணியிருக்காங்க. ஓகே, ஹவு டிட் Zing protect its market share from potential competitors கிட்டேருந்து எப்படி ப்ரொடெக்ட் பண்ணாங்க? ப்ரைஸ் கட்டிங்காக கிடையாது. அக்ரெசிவ் மார்க்கெட்டிங்கை பற்றி நம்ம ஒன்றும் பெருசாக அதில் படிக்கவே இல்லை. இன்டர்நேஷ்னல் எக்ஸ்பென்ஷன் தான் அவங்க பண்ணவே இல்லையே. அவங்களோட ஆசையாகவே நின்று சாட்டா 5 வருஷத்துக்கு குளோபல் ஆம்பிஷன்ஸ் கிடையாதுன்னு சொல்லிட்டாங்க. அப்போ கண்டிப்பாக ஸ்விட்சிங் காஸ்ட் இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருக்காங்க பை இன்ஸ்டாலிங் பிராண்டட் சாஃப்ட்வேர். ஓகே, அப்படி தான் அவங்களே ப்ரொடெக்ட் பண்ணிட்டாங்க. பொட்டென்ஷியல் காம்படிட்டர்ஸ் கிட்ட நம்மளோட கஸ்டமர்ஸ் போகக்கூடாதுன்னா நம்மளோட ஆட்டோமோட்டிவ் அவங்க யூஸ் பண்ணும்போது அதில் பிராண்டட் சாஃப்ட்வேர் இருக்கணும். அதனால என்டையர் இது வந்து இட் ஷுட் பி அதான் ஸ்விட்சிங் காஸ்ட்னா இல்லைன்னா அதில் மாறுறது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கணும் அந்த மாதிரி. நெக்ஸ்ட் ஒன், why did Zing's differentiation strategy fall short in the market? ஓகே, டிஃப்ரென்சியேஷன் ஸ்ட்ராட்டஜி ஒர்க் அவுட் ஆகாமல் போனதுக்கு என்ன காரணம்னா குவாலிட்டியும் சர்வீஸும் சரியில்லை, அவ்வளோதான். ஓகே, இதெல்லாம் ரொம்ப சப்பையாக இருக்குது. ஒரு வர்த்தாவே இல்லை கொஷின். ஆடிட்லலாம் அப்பா எம்சிக்கு தலை வலிச்சது நமக்கு. இதில் ஒன்றுமே இல்லையே. forging the partnerships with established dealerships to enhance its distribution network falls under which category ன்னு கேட்குறாங்க. ஓகேவா, forging the partnership with distribution network அதான் சொல்கிறாங்களே. கார்பரேட் லெவல் அப்படிங்கிறது வந்து இதில் வராதுல்ல. ஏன்னா அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க, அடுத்த லெவலுக்கு போயிட்டாங்க. அதாவது கார்பரேட் லெவல்னா ஓகே நம்ம இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம், இந்த சென்ஸ் இதை வந்து எந்த ஸ்ட்ரக்சரில் வச்சுக்க போகிறோம், டிவிஷனல் ஸ்ட்ரக்சரில் வச்சுக்க போகிறோமா, எஸ்பியூவில் வச்சுக்க போகிறோமா, அந்த மாதிரி கார்பரேட் லெவலில் இருக்கக்கூடிய டெசிஷன்ஸ் எல்லாமே வெதர் வி ஆர் கோயிங் டு ஹோல்ட் த பிஸ்னஸ், கண்டினியூ த பிஸ்னஸ், இல்லைனா வந்து இந்த பிஸ்னஸை டிஸ்கண்டினியூ பண்ண போகிறோமா, அந்த மாதிரி பேசினா தான் எல்லாமே கார்பரேட் லெவலில் வரும். அதுக்கு அடுத்தது என்ன பண்ணிட்டாங்க, ஓகே நம்மளோட சேல்ஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணணும், நம்ம எல்லாருக்கூடையும் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் நெட்வொர்க் வச்சுக்க போகிறோம் அப்படிங்கிறது பிஸ்னஸ் லெவலில் நம்ம பண்ணுறது தான். ஓகேவா, ரொம்ப ஃபங்க்ஷனல் லெவல்னு சொல்ல முடியாது. ஏன்னா ஃபங்க்ஷனல்னா என்னென்னா ஃபங்க்ஷனாக அவங்க சொல்லிக்கல வாட் ஆர் த டிஃப்ரெண்ட் ஃபங்க்ஷன்ஸ், ப்ரொடக்ஷன், சேல்ஸு, மார்க்கெட்டிங், ஆஃப்டர் சேல்ஸு, அந்த மாதிரி குறிப்பிட்டு ஒரு பர்டிகுலர் ஆப்ரேஷன்ஸ் எடுத்துக்கிட்டு ப்ரொடக்ஷனை பற்றி மட்டும் எடுத்துக்கிறது, அப்படி இல்லை சேல்ஸை பற்றி மட்டும் எடுத்துக்கிட்டு அந்த சேல்ஸை இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்காக சேல்ஸ் ஹெட் இதை சொல்லியிருக்காரு. அந்த அளவுக்கு ரொம்ப கீனாக நம்ம போனாலும் அது ஃபங்க்ஷனல் லெவல். பட் இது ஓரளவுக்கு சிஇஓ எடுத்த டெசிஷன் தான். பட் ஸ்டில் இது வந்து என்னென்னா ஒரு என்டர்பிரைஸை வாங்குறத பற்றியும் விற்கிறத பற்றியும் இல்லாமல் இருக்கிற இடத்துல இருந்து நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணோங்கிறதுனால வில் கோ வித் பிஸ்னஸ் லெவல் ஸ்ட்ராட்டஜி. பட் எனக்குமே எக்ஸாமில் நீங்கள் கேட்டிருந்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால்
நானுமே இது கார்ப்பரேட் லெவலாக இருக்குமோ அப்படின்னு லைட்டாக யோசிச்சிருக்க தான் செய்வேன். அதனால இட் இஸ் பெட்டர் ஃபார் அஸ். ஓகே, இந்த கொஸ்டின் நம்ம பார்த்துட்டோம், இது பிஸ்னஸ் லெவல் ஸ்ட்ராட்டஜி தான் கரெக்ட் அப்படின்றத மார்க் பண்ணது பெட்டர் இங்கே. ஏன்னா டெசிஷன் எடுத்தது சிஇஓன்றதுனால எனக்கு டவுட் வந்திருக்கும், இது கார்ப்பரேட் லெவல் ஸ்ட்ராட்டஜியாக இருக்குமோ அப்படின்னு. ஓகே, அடுத்தது how did Zing initially expand its market presence across the nation? அவ்வளோதான் எக்ஸாம். அதான் பார்ட்னரிங் வித் டீலர்ஷிப்ஸ், அவ்வளோதான். அப்படிதான் வந்து அவங்க என்ன பண்ணாங்க, தே எஸ்டாப்ளிஷ்டு அண்ட் எக்ஸ்பேண்ட் இட்ஸ் மார்க்கெட், அவ்வளோதான். Case scenario 3. Kriti Private Limited has been importing French gourmet cheeses parra under the brand name of Fromage since 2017. Okay. The company was amongst the first in India to introduce innovative unbreakable cheese packaging. Okay. Their affiliate French company owning Fromage had entered into a progressive deal wherein products would be sourced to India via their logistics and all marketing expenditure would be covered by them. However, customer management and nationwide distribution would be taken care of by Kriti Private Limited. இது strategic alliance மாதிரி தானே, அவங்களும் ஒன்றா சேர்ந்து ஒரு பிஸ்னஸ் பண்ணுறாங்க, இது ஒரு strategic alliance. This required an English speaking skilled workforce which has been a constant challenge for the company in India. என்னடா இது 1990 பேசுகிற மாதிரி பேசுகிறாங்க. இந்தியாவில் இங்கிலீஷ் ஸ்பீக்கிங் ஆளுங்க இல்லையா, அதுவும் அவன் ஃப்ரெஞ்சில் இருக்கான், அவன் இங்கிலீஷும் நமக்கு புரியாது, நம்ம பேசுகிற இங்கிலீஷ் அவனுக்கு புரியாது. சரி, ஓகே, விடு, நம்பலாம். நெக்ஸ்ட் ஒன், ஓனர்ஸ் ஆஃப் கிருதி வந்து have been regular attendees at industry relevant conclaves both national and international. Leaders of the company are passionate readers, okay, of magazines. Following that, it was observed that the recent sentiment of the country towards vocal for local could disrupt their French brand marketability. இல்லை ஃப்ரெஞ்சுக்கு பதிலாக சைனீஸ்ன்னு போட்டிருக்கலாம், கொஞ்சம் கொஷின் எடுப்பாக இருந்திருக்கும். இப்போவும் என்ன அப்படியே ஃப்ரெஞ்ச் பிராண்டெல்லாம் நம்ம வேணாம் நான் சொல்கிறோம். An extraordinary meeting was set up and the steps ahead were planned. The outcome of the meeting was to partner with local producers of traditional Indian cheeses in phase 1 of the change strategic change. இல்லை strategic change கொண்டு வராங்க பாருங்க, vocal for local. For this, 7 state governments were approached. The team was successful in taking contracts from all the government departments of these 7 states and could position themselves fairly in the market. To fund this new investment, they have planned to slowly sell off their French business assets as well as the brand to probable buyers. This timely shift proving to be a game changer for the company, and the leadership is quite happy with better than before earnings and a much greater response from the customers. They find it easier to operate with domestic producers in vendor, and a sense of patriotism is instilled in the consumer. இன்னங்கடாது எல்லாத்துலேயும் patriotism. Based on the above case scenario, answer the multiple choice questions. Which of the following actions taken by Kriti is an example of proactive strategy? என்ன proactive? இந்தியாவுக்கு மாத்தினது தான், vocal for local தான் proactive. Selling off their French business assets, இது proactive-ஆ? அதை விட இது ப்ரோஆக்டிவ், லோக்கல் ஃபார் லோக்கலுக்கு ரெஸ்பாண்ட் பண்ணது தான் ப்ரோஆக்டிவ். மேனேஜிங் த கஸ்டமர் ரிலேஷன்ஷிப்ஸ் அண்ட் நேஷன் வைட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன், இது நார்மலாக அவங்க எப்போதும் பண்ணுறது தான். கவரிங் ஆல் த மார்க்கெட்டிங் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் ஃபார் ஃப்ரொமேஜ் இன் இந்தியா, இல்லையா மார்க்கெட்டிங் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் ஃப்ரொமேஜ் தான் பார்த்துச்சு. ஸோ இதுதான் கரெக்ட் ஆன்சர். நெக்ஸ்ட் ஒன், விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் டைப்ஸ் ஆஃப் ஸ்ட்ராட்டஜி கண்ட்ரோல் did the owners and leaderships of Kriti Private Limited deploy that eventually turned out to be one of the most effective strategic decisions for the company? இந்த மாதிரி ஸ்ட்ராட்டஜி கண்ட்ரோலில் பண்ணாங்க. மொத்தமே 4 ஸ்ட்ராட்டஜி கண்ட்ரோல் தானே இருக்குது, டைப்ஸ் ஆஃப் ஸ்ட்ராட்டஜி கண்ட்ரோலில். ஒன்று ப்ரிமைஸ் கண்ட்ரோலு, இன்னொன்று ஸ்ட்ராட்டஜிக் சர்வேலன்ஸ்னு ஒன்று இருக்கும், இன்னொன்று ஸ்பெஷல் அலர்ட் கண்ட்ரோல் ஒன்று, அதுக்கப்புறம் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் கண்ட்ரோலில் 2 இருக்கும், அவ்வளோதான். இதுதான் மொத்தமாகவே 4-5 தான் இருக்கும். இதில் நம்ம என்ன பண்ணுறோம், சுற்றி வர இதில் வந்து என்ன தெரியுமா கேட்குறாங்க, ஸ்ட்ராட்டஜி எந்த மாதிரி ஸ்ட்ராட்டஜி கண்ட்ரோலில் வந்து டிவைஸ் பண்ணாங்க அப்படின்னா, அதில் ஒரு பேராகிராஃப் வந்துச்சுல, இதுதான் ஸ்ட்ராட்டஜிக் சர்வேலன்ஸ். நான் சொல்கிறேங்க, I'll show you. This paragraph is strategic surveillance. இதுதான் ஸ்ட்ராட்டஜிக் சர்வேலன்ஸ். ஓனர்ஸ் ஆஃப் கிருதி பிரைவேட் லிமிடெட் ரெகுலராக சுற்றி வர இருக்கிறத பார்த்துக்கிட்டே இருக்காங்க, என்ன நடக்குதுன்னு கவனிச்சுட்டே இருக்காங்க. எல்லா கான்க்ளேவ்ஸ், பிஸ்னஸ் மீட்டிங்ஸ் இவங்க எல்லாம் கவனிச்சுட்டே இருக்காங்க, போய் அட்டென்ட் பண்ணிட்டே இருக்காங்க. இவங்க பேஷனேட் ரீடர்ஸ், அவங்க அப்சர்வ் பண்ணுறாங்க, சென்டிமெண்ட்டை பார்க்குறாங்க. அதான் சுற்றி வர இருக்கிறது அப்படி 360 டிகிரி சுற்றி அப்சர்வ் பண்ணுறாங்களாமா. அந்த தான் அதுக்கு பேர் தான் ஸ்ட்ராட்டஜிக் சர்வேலன்ஸ். ஸ்பெஷல் அலர்ட் கண்ட்ரோல்னால் எப்படி இருந்திருக்கணும், ஒரு கோவிட் வருது, அதுக்கு எப்படி ரெஸ்பாண்ட் பண்ணணும்னு யோசிக்கிறாங்கன்னா அது ஸ்பெஷல் அலர்ட் கண்ட்ரோல். இம்ப்ளிமெண்டேஷன் கண்ட்ரோல்லாம் என்னது, அந்த இடத்துல எப்படி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணணும்னு அவங்களுக்கு தெரியல. ஸோ இம்ப்ளிமெண்டேஷன் ரிலேட்டடாக அவங்க வந்து தேர் டேக்கிங் ஸ்டெப்ஸ்னால் அது இம்ப்ளிமெண்டேஷன் கண்ட்ரோல்.
ப்ரிமைஸ் கண்ட்ரோல் என்ன, சில அசம்ஷன்ஸை பேஸ் பண்ணி அவங்களோட ஸ்ட்ராட்டஜியை ஃபார்ம் பண்ணியிருப்பாங்க. ஐயோ இந்த அசம்ஷன்ஸ்லாம் ஒர்க் அவுட் ஆகாது போலயே அப்படின்னு அவங்க நினச்சாங்கன்னா அப்போ அவங்க என்ன பண்ணணும், ஐயோ அசம்ஷன்ஸ்லாம் மாறுது, அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம ஸ்ட்ராட்டஜி நம்ம டேக் கேர் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி யோசிச்சாங்கன்னா தட் இஸ் கால்ட் அஸ் ப்ரிமைஸ் கண்ட்ரோல். ஸோ மேக் ஷூர் இதுலேயுமே வந்து இம்ப்ளிமெண்டேஷன் கண்ட்ரோல்லையுமே வந்து உங்களுக்கு அந்த மைல் ஸ்டோன்லாம் வரும்ல, இது கரெக்டாக இந்த டைமில் எது நடந்துருச்சான்லாம் பார்ப்பாங்க. ஸோ அந்தளவுக்குலாம் இல்லை, இங்கே சுற்றி வர இருக்கிறதெல்லாம் அப்சர்வ் பண்ணுறாங்களே, எல்லாத்தையும் பார்த்து 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 நிறைய மீட்டிங்ஸ் அட்டன் பண்ணி புக்ஸை படித்து பிஸ்னஸ் மேகசின்ஸ் படித்து ஜேர்னல்ஸ் படித்து சுற்றி வர இருக்கிறத புரிஞ்சுக்கிட்டு அதுக்கேற்ற மாதிரி ப்ரோஆக்டிவாக ரியாக்ட் பண்ணுறாங்கல்ல, ப்ரோஆக்டிவாக பண்ணுறாங்கல்ல, வோக்கல் ஃபார் லோக்கல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிட்டாங்க. இதுக்கு பேர் ஸ்ட்ராட்டஜிக் சர்வைலன்ஸ். Question number 3. Vocal for local is a market sentiment that changed customers' preferences for the majority of products across all industries. Based on that, Kriti gauged the competition it might face in the coming months and agreed to change its own product. Which of the following forces, as per Michael's 5 forces of competitive analysis, is most relevant in the case? நியூ என்ட்ரண்ட் வந்துடுவாங்கன்னு பயமா? கிடையாது. நேச்சர் ஆஃப் ரைவல்ரி வந்துடும் பயமா? கிடையாது. வோக்கல் ஃபார் லோக்கல் இருக்கிறதுனால நீங்கள் ஃப்ரெஞ்ச் ப்ராடக்டை சேல் பண்ணிருக்கீங்க, இந்தியாவில் வோக்கல் ஃபார் லோக்கல் வந்துருச்சுன்னா உங்கள் ப்ராடக்ட்டுக்கு வேறு வேறு சப்ஸ்டியூட்ஸ் வந்துடுமோன்னு உங்களுக்கு பயமா? இருக்கலாம். பார்கெனிங் பவர் ஆஃப் த பையர், அதெல்லாம் ஒன்றும் சொல்லவே இல்லையா அவங்க. ஸோ இந்த இடத்துல வந்து they gauged the competition it might face in the coming months. In the coming monthsல என்னென்ன competition they might face, அதனால they are feeling that okay நம்மளோட ப்ராடக்ட்க்கு வேறு ஏதாவது சப்ஸ்டியூட் வந்துடும் அப்படின்னு. இதே சப்ஸ்டியூட்னு சொல்லணும், த்ரெட் ஆஃப் சப்ஸ்டியூட்னு ஏன் சொல்லணும்ல? இது நமக்கு அதிக காம்படிஷன் வந்துருச்சுன்னா நம்ம ஃபாரின் டீலரோடு நம்ம ஒரு பார்ட்னர்ஷிப்பில் இருக்கோம், இங்கே இந்தியாவில் இருக்க ப்ரொடியூசர்ஸும் அதே சீஸ் தான் ப்ரொடியூஸ் பண்ண போகிறாங்க. நீங்களும் இங்கே கொடுத்துருக்காங்களா, they are now going to change their own product, அவங்களோட ப்ராடக்டே மாற்ற போகிறாங்க. ஓகே, அன்பிரேக்கபிள். ஓகே, இங்கே they are going to change their own product, ஏன்னா அவங்க ஆல்ரெடி இருக்கிற ப்ராடக்ட்க்கு நிறைய காம்படிஷன் இருக்கிறது, they are trying to change the product. ஸோ ஓகே, த்ரெட் ஆஃப் சப்ஸ்டியூட்ஸ். ஒரே ஒரு தடவை நான் கொஸ்டின் மட்டும் செக் பண்ணிக்கிறேன், எந்த இடத்துலையாவது இப்போ கொடுத்துருக்க கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்கன்னு பார்ப்போம். இது வந்து ஓகே, நீங்கள் பாருங்கள் உங்களுக்கு ஏதாவது பேராகிராஃபில் தெரியுதா பாருங்கள், சப்ஸ்டியூட்ஸை பற்றி எதாவது பேசியிருக்காங்களான்னு. எனக்கு ஒன்றும் தெரில, இங்கே வந்து சும்மா இந்த பேராகிராஃபே எனக்கு இன்னும் புதுசாக இருக்க மாதிரி இருக்குது. இந்த கம்மிங் மந்த்ஸ்ன்னு ஏதாவது வேர்ட் இருக்கா? இங்கே கம்மிங் மந்த்ஸ் மட்டும் படித்த மாதிரி இருக்குது. Okay, no problem. இதில் வந்து என்னது, you're going for threat of substitutes. Okay, next one. Which of the following aspects of value chain analysis was the most challenging for Kriti Private Limited at the time of selling the Fromage brand? Fromage brand நீங்கள் சேல் பண்ணும்போது உங்களுக்கு ரெண்டு பிரச்சனை இருக்குது. ஒன்று என்னென்னா, உங்களோட ப்ராப்ளமே என்ன அப்படின்னா, கிருத்தி பிரைவேட் லிமிட்டடோட ப்ராப்ளமே என்னென்னா இன்கன்சிஸ்டன்ட் குவாலிட்டி. ஓகேவா, அது ஒரு ப்ராப்ளம் அவங்களுக்கு, அது ஒரு ஃப்ளாலெஸ்ஸாக இல்லை. ஸோ கஸ்டமர் எண்டில் உங்களுக்கு ப்ராப்ளம் இருந்துகிட்டே தான் இருக்குது. அதனால இந்த செக்டரில் வேல்யூ அனாலிசிஸோட செயினில் எந்த இடத்துல கிருத்தி அனாலிசிஸ் ரொம்ப ப்ராப்ளம் ஃபேஸ் பண்ணியிருக்காங்கன்னா அது கஸ்டமர் சர்வீஸில் தான். வேறு எதுலேயும் பெருசாக ஃபேஸ் பண்ணல அவங்க. அவுட் சோர்சிங்கில் பிரச்சனை இருந்துச்சா, மேனுஃபேக்சரிங்கில் ப்ராப்ளம் இருந்ததா, ப்ரொக்யூர்மெண்ட்டில் எதுலேயுமே உங்களுக்கு ப்ராப்ளம் இல்லை. கரெக்டாக மேனுஃபேக்சர் பண்ணாங்க, கரெக்டாக டீலர்ஷிப்ஸ் கிட்ட பேசி அமிச்சாங்க. பட் அவங்களோட பிரச்சனை எங்கே இருந்துச்சுன்னா குவாலிட்டி மெயின்டைன் பண்ணுறதுல இருந்துச்சு. அப்புறம் கஸ்டமர் வந்து நெகட்டிவ் ரிவ்யூ கொடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. இது ரெண்டுத்துல தானே இருந்துச்சு. அதுவும் குவாலிட்டி மெயின்டெனன்ஸில் எப்படி இருந்ததுன்னா கன்சிஸ்டண்ட்டாக குவாலிட்டி மெயின்டைன் பண்ண முடியல அவங்களால, அது ஒன்று இருந்தது. அதுக்கப்புறம் நெகட்டிவ் ரிவ்யூஸ் ஃப்ரம் பீப்புள், வேர்ட் ஆஃப் மவுத்தில் எல்லாம் பரவிடுச்சு. அதனால வில் கோ ஃபார் மேனுஃபேக்சரிங் சர்வீஸ், அதில் தான் உங்களுக்கு ப்ராப்ளம். நெக்ஸ்ட் ஒன், ஸ்ட்ராட்டஜிக்கலி ரீவேம்ப் பண்ணுறாங்க தேர் பிஸ்னஸ், பார்ட்னர்ஷிப்ஸ் were done with இந்தியன் லோக்கல் ப்ரொடியூசர்ஸ் அண்ட் எக்ஸிஸ்டிங் பிஸ்னஸ் சேல் ஆஃப் பண்ணுறாங்க. விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் இருக்குன்னா, ஆல்ரெடி இருக்கிற ஃப்ரோமேஜோட அவங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த டீல் இருக்குல்ல, அதை அவங்க சேல் பண்ணுறாங்களே, அதுக்கு பேர் டைவர்ஸ்மெண்ட் ஸ்ட்ராட்டஜி. வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இல்லையா, அதை வெளியில் வித்துடுறாங்க. அதில் வந்து உங்களுக்கு ஜென்ரலாக வந்து ஒரு டவுட் வரலாம், என்னடா அது இவங்க வந்து என்ன ஸ்ட்ராட்டஜி சொல்கிறது, லிக்விடேஷன்னா இருக்கிறதெல்லாம் வித்துடுறது, லைக் எப்படி சொல்கிறதுனா உங்ககிட்ட அசட் லைபிலிட்டினா அதெல்லாம் வர விலைக்கு வித்துட்டு காசாக்குறது, அது லிக்விடேஷன். ஓகேவா, இன்டென்சிஃபிகேஷன் ஸ்ட்ராட்டஜியில் வரப்போகிறதே கிடையாது. லிக்விடேஷனும் தப்பு, நான் சொன்ன மாதிரி நீங்கள் இருக்கிற அசட்ஸ்லாம் தனித்தனியாக எடுத்து விற்கவா செஞ்சீங்க? இல்லை, அதுக்கு பதிலாக அந்த என்டையர் ஃப்ரோமேஜோட டீலர்ஷிப்பை வேறு யார்கிட்டயும் அதை அப்படியே கைமாற்றி விட்டுடலாம் அப்படின்னு தான் பார்க்குறீங்க.
ஸோ தட் இஸ் கால்ட் அஸ் டைவெஸ்ட்மெண்ட் ஸ்ட்ராட்டஜி. டேர்ன் அரவுண்ட் ஸ்ட்ராட்டஜினா இருக்கிற பிஸ்னஸ் அப்படியே நீங்கள் சரிங்க வோக்கல் ஃபார் லோக்கலாக மாற்றக்கூடாது. ஆல்ரெடி இருக்கிற பிஸ்னஸ் அப்படியே செஞ்சு அதிலே எப்படியாவது ப்ராஃபிட் கொண்டு வர ட்ரை பண்ணுறீங்கன்னா அதுதான் டேர்ன் அரவுண்ட் ஸ்ட்ராட்டஜி. ஓகே, ஸோ டு ஸ்ட்ராட்டஜிக்கலி ரீவார்ம் தி பிஸ்னஸ் பார்ட்னர்ஷிப்ஸ் were done with Indian local producers from 7 states and to fund it. அதை ஃபண்டிங் பண்ணுறதுக்காக எக்ஸிஸ்டிங் ஆர்ம் ஆஃப் த பிஸ்னஸ் வாஸ் டு பி சோல்ட் ஆஃப். வெளியில் வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க, அந்த என்டையர் பிஸ்னஸ் இருக்குல்ல, அந்த என்டையர் பிஸ்னஸ் அப்படியே கொஞ்சம் வெளியில் வந்து நம்ம அப்படியே டைவெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணிடலாம் அப்படின்னு யோசிக்கிறீங்க. தட் இஸ் கால்ட் அஸ் டைவெஸ்ட்மெண்ட் ஸ்ட்ராட்டஜி. எக்ஸாம்பிள் லிக்விடேஷனுக்கு மட்டும் போயிடாதீங்க. ஓகே, லிக்விடேஷன் இஸ் டிஃப்ரெண்ட் திங். டைவெஸ்ட்மெண்ட் அந்த என்டையர் பிஸ்னஸ் அப்படியே இன்னொருத்தருக்கு சேல் ஆஃப் பண்ணுறாங்க, அது டைவெஸ்ட்மெண்ட். இன்வெஸ்ட்மெண்ட்னா பணம் போடுறதுப்பா. டைவெஸ்ட்மெண்ட்னா இருக்கிற பிஸ்னஸை வித்துட்டு பணம் எடுக்கிறது. தட் இஸ் கால்ட் அஸ் டைவெஸ்ட்மெண்ட் ஸ்ட்ராட்டஜி. லிக்விடேட் பண்ணுறதுனா அந்த பிஸ்னஸே இல்லாமல் ஆகிடும். லிக்விடேஷன்னா பட் அவர் பிஸ்னஸ் ரன் பண்ணிட்டு இருக்காது, இன்னொருத்தர் கொடுத்து அவர் ரன் பண்ணுவார்ல, அதுதான் டைவெஸ்ட்மெண்ட்டு. லிக்விடேஷன் என்னன்னா, எனக்கு வேணான்னா நான் அப்படியே எடுத்து மூடிட்டு போயிடுவேன், க்ளோஸ் பண்ண, அதுக்கப்புறம் அந்த பிஸ்னஸே இருக்காது. அதான் நெக்ஸ்ட் ஒன். கேஸ் சினாரியோ நம்பர் 4. Galaxy Enterprises Limited operates as a diversified conglomerate with a significant presence in various industries including electronics, packaged foods, textiles, heavy machinery, renewable energy எல்லாத்துலேயும் இருக்காங்க. இதில் மார்க் பண்ண வேண்டியது என்னன்னா, டைவர்சிஃபைட் காங்க்ளோமரேட்டை மார்க் பண்ணிக்கோங்க. லெவரேஜிங் இட் சப்ஸ்டான்ஷியல் ஃப்ரீ ரிசர்வ்ஸ் ஆஃப் 85,000 கோடி. Galaxy வந்து built a strong brand reputation, largely driven by its market leadership across multiple sectors. In the renewable energy sector, Galaxy has been the industry leader for over 15 years. The division's recent performance has been exceptional. A significant market development occurred when two competitors, Nova and Zenith, previously ranked second and third in the market respectively, merged to create a new entity, Synergy Renewables. Following the merger, SRL has claimed the top spot in the market share, intensifying the competition. Against this backdrop, chairman of Galaxy convened a strategic meeting with board, divisional heads, marketing executives, group CFO, எல்லாரும் கூப்பிட்டு. The meeting focused on formulating the growth strategies for the renewable energy division, identifying the opportunities for diversification, and announcing an interim dividend in honor of Galaxy's Platinum Jubilee celebrations. Okay. Arvind Malhotra emphasized அதாவது CEO தான், emphasized the industry-உடைய slow pace of modernization compared to global standards. He highlighted the potential in emerging product categories such as next-gen solar panel, energy storage system, and advanced wind turbine. He proposed a modernization initiative requiring an investment of 7,000 crore. This transformation is projected to reduce the operational cost by 20% and minimize the wastage by 12%. The CFO presented an analysis revealing that competitors are unlikely to invest in significant upgrades. Competitor investment பண்ண போறல, so நம்ம பண்ணுவோம், or expansions for the next 6 to 8 years due to financial constraints. In response, the board approved the modernization initiative and allocated 1,500 crore to strengthen the division supply chain. Another proposal discussed was Galaxy's entry into electric vehicle segment. The board approved this diversification also, allocating 8,000 crore to establish a foothold in this rapidly growing market. Additionally, board also authorized the distribution of interim dividend 75 ரூபாய். எதுக்காகனா Platinum Jubilee காக. In preparation for these strategic initiatives, the board also evaluated key stakeholders to determine. In preparing for these strategic initiatives, board also evaluated key stakeholders to determine their influence and interest. Key stakeholders and their interest, அதாவது யாரெல்லாம் வந்து keep them informed, keep them satisfiedலாம் இருக்கும்ல அந்த டப்பா. The shareholders and the board of directors emerged as the primary stakeholders. ஓகேவா? Shareholders and the board of directors emerge as primary stakeholders. அவங்கள நீங்கள் எப்போதுமே வந்து என்ன பண்ணணும், make them very very big, because அவங்களுக்கு high influence இருக்கு, high interest இருக்கு, necessitating active engagement to secure their support. Regulatory authorities were recognized as influential தான், பட் அவங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் பெருசா இல்லைல்ல, அது regulatory authorities. இந்த immediate plans requiring regular updates to ensure compliance. ஓரளவுக்கு ஓகே, they are influential, பட் அந்த அளவுக்கு தாக்கம் நம்ம மேலே இருக்காதுன்னு சொல்கிறாங்க. they don't have so much of interest. கஸ்டமர்ஸ் அண்ட் எம்ப்ளாயிஸ்க்கு நம்ம மேலே ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட் அதிகமாக இருக்குது, பட் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பெருசாக கிடையாது. ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் வந்து ஓகே, இது 3 இது சொல்லிட்டாங்க. ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து என்ன சொல்கிறாங்க, கொஸ்டின் என்ன கேட்குறாங்க, GEL has approved significant investments in modernizing blah 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 blah. இதெல்லாம் என்ன டெசிஷன் கேட்குறாங்க, இது கார்பரேட் லெவல் டெசிஷன். அவ்வளோதான், இது பார்த்தாலே தெரியுது.
நெக்ஸ்ட் ஒன், வித் த மர்ஜர் ஆஃப் நோவா அண்ட் ஸோ எஸ்ஆர்எல் ஃபார்ம் ஆயிடுச்சு. ஆமாம். ஹவு டஸ் திஸ் டெவலப்மெண்ட் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஜிஎல் ஸ்ட்ராட்டஜிக் ப்ரையாரிட்டிஸ் இன் ரெனியூபிள் செக்டர் அண்ட் போர்ட்டஸ் 5 ஃபோர்ஸஸ் மாடல்? போர்ட்டஸ் 5 ஃபோர்ஸஸ் மாடலில் இது என்ன ஆகும் அப்படின்னா, ரைவல்ரி இன்னும் எக்ஸ்ட்ரா ஆகுது இல்லை, நம்மளோட ரைவல்ரி அதிகமாகுது, அவ்வளோதான். இங்கே பையரை பற்றியோ சப்ஸ்டியூட்டை பற்றியோ அவங்க பேசவே இல்லை. நல்ல வேலை இங்கேயும் சப்ஸ்டியூட்னு கொடுத்துருந்தான்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஐயோ என்னடா எல்லாமே சப்ஸ்டியூட்ன்றீங்க, அப்போ காம்படிஷன் ஒன்று இருக்கா இல்லையா நமக்கு டவுட்டே வந்திருக்கும். ஸோ இங்கே கரெக்ட் இல்லை, எஸ்ஆர்எல் ஃபார்ம் ஆகுது. எஸ்ஆர்எல் இஸ் ஸ்டாண்டிங் அகேன்ஸ்ட் கேலக்ஸி. ஸோ இவங்க 2 பேருக்கும் நடுவில் தான் ஃபேஸ் ஆஃப். ஓகேவா? அப்படின்னும் போது காம்படிஷன் பயங்கரமாக இன்டென்சிஃபை ஆகுதுன்னு அர்த்தம். அடுத்தது ஜிஎல்லோட டெசிஷன் டு என்டர் தி இவி மார்க்கெட் வந்து என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, இட்ஸ் டைவர்சிஃபிகேஷன் ஸ்ட்ராட்டஜி. இது யார் டைவர்சிஃபிகேஷன் யார் இறங்குறாங்கன்னா கேலக்ஸி யாரும் ஒரு காங்க்ளோமரேட். அதனால இது ஒரு காங்க்ளோமரேட் டைவர்சிஃபிகேஷன், அவ்வளோதான். ஏன்னா இது கண்டிப்பாக கேலக்ஸியோட ஆல்ரெடி எக்ஸிஸ்டிங் ப்ராடக்ட் கிடையாதுன்றதுனால இது வந்து கம்ப்ளீட்லி ஒரு டைவர்சிஃபிகேஷன் தானே உங்களுக்கு. இது என்ன டைவர்சிஃபிகேஷன் கேட்பாங்க. என்ன டைவர்சிஃபிகேஷன் அப்படின்னா, அவங்களுக்கு கொஞ்சம் கூட சம்மந்தமே இல்லாமல் டோட்டலி அன்ரிலேட்டட் ப்ராடக்ட்ஸில் நீங்கள் என்ட்ரு ஆனீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், தட் இஸ் கால்ட் அஸ் காங்க்ளோமரேட். ஓகேவா? நம்ம கொஞ்சமும் சம்மந்தமே இல்லாத ஏரியாவில் என்ட்ரு ஆனால் அது பேர் காங்க்ளோமரேட் டைவர்சிஃபிகேஷன். கான்சென்ட்ரிக் டைவர்சிஃபிகேஷன் என்னன்னா, நம்ம ஆல்ரெடி கார் மேனுஃபேக்சர் பண்ணிட்டு இருக்கோம். நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா, கார் மட்டும் நம்ம ப்ரொடியூஸ் பண்ண வேண்டாம், நம்ம அதோட சேர்த்து நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா, ஒரு லாரியும் ப்ரொடியூஸ் பண்ணலாம், அப்படி இல்லைனா ஏதோ ஒரு ஆட்டோ ப்ரொடியூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு நீங்கள் டிசைட் பண்ணுறீங்கன்னா, தட் இஸ் கால்ட் அஸ் கான்சென்ட்ரிக் டைவர்சிஃபிகேஷன். நீங்கள் பண்ணுற அதே இண்டஸ்ட்ரியில் தான், பட் வேறு ப்ராடக்ட் அந்த மாதிரி. வர்டிக்கல் இன்டெகிரேஷன், ஹரிசாண்டல் டைவர்சிஃபிகேஷன் என்னன்னா, வர்டிக்கல் இன்டெகிரேஷனை இப்போ நீங்கள் கார் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறீங்க, ஆனால் நீங்கள் வந்து தனித்தனியாக ஸ்பேர் பார்ட்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் ப்ரொடியூஸ் பண்ண வெளிலேருந்து வாங்கிட்டு இருக்கீங்க. இப்போ நீங்கள் ஸ்பேர் பார்ட்ஸும் நீங்களே ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதா தான் அது பேர் வர்டிக்கல் இன்டெகிரேஷன். ஓகேவா? ஹரிசாண்டல் டைவர்சிஃபிகேஷன் அப்படின்னா என்னென்னா, ஹரிசாண்டல் டைவர்சிஃபிகேஷன் வந்து என்னென்னா, தே டாக்கிங் அபவுட், இப்போ நீங்கள் கார் மேனுஃபேக்சரிங்கில் இருக்கீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், நீங்கள் ஹரிசாண்டலி யூர் டைவர்சிஃபைங் இன்டு இட் as GL expands into a market unrelated to its existing renewable energy operations. வெர்டிக்கல் அப்படிங்கிறது நான் தான் சொன்னல, வெர்டிக்கல்னா இப்போ நீங்கள் வந்து டீ எல்லாம் தோட்டம் வச்சுருக்கீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், நீங்களே டீயை பிராண்டிங் பண்ணுறது, ப்ரூ இல்லை எப்படி சொல்கிறது, ஒரு ஏதோ ஒரு பேர் வைங்களேன், டீக்கு சக்கரை கோல்டு அந்த மாதிரி நீங்களே பிராண்டிங்கை பண்ணி பேக்கேஜ் பண்ணிங்கன்னா தட் இஸ் கால்ட் அஸ் வர்டிக்கல் இன்டெகிரேஷன். காங்க்ளோமரேட்னா முற்றிலும் சம்மந்தமே இல்லாமல், இப்போ ஹார்பிக் ப்ரொடியூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க நீங்கள் டேரெக்டாக வந்து டீ இண்டஸ்ட்ரியில் வரீங்க அப்படின்னா தட் இஸ் கால்ட் அஸ் காங்க்ளோமரேட் டைவர்சிஃபிகேஷன். கான்சென்ட்ரிக் டைவர்சிஃபிகேஷனா ஆல்ரெடி இங்கே ஹார்பிக்கில் பாத்ரூம் கிளீனர் பண்ணிட்டு இருக்கேன், இப்போ ஃப்ளோர் கிளீனர் பண்ணுறீங்க, அது கான்சென்ட்ரிக் டைவர்சிஃபிகேஷன். அந்த மாதிரி அதே லைனில் தான், பட் அந்த மாதிரி பண்ணுறீங்க. ஓகேவா? ஸோ ஆன்சர் இங்கே என்னென்னா காங்க்ளோமரேட் டைவர்சிஃபிகேஷன். ஓகேவா? ஏதாவது விட்டுருந்தானா நீங்கள் ஞாபகப்படுத்துங்க அப்புறமா, இது ரெக்கார்டிங் அப்படிங்கிறதுனால. நெக்ஸ்ட் ஒன், நம்பர் 4 கொஷின் என்ன, ஜிஎல் ஐடென்டிஃபை ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் அண்ட் ஓகே stakeholders அவங்க தான் இம்பார்ட்டன்ட். அனலைஸ் த ரேஷனல் ஃபார் கிளாஸிஃபைங் them as both influence and high interest and how this influences strategic communication. ஆமாம்ல, அவங்க தான் வந்து பெரிய ஆளுன்னு அவங்க கொஷின்லேயே தெளிவாக சொல்லிட்டான். போர்ட் ஆஃப் டைரக்டர்ஸ் வந்து கீ ஸ்டேக் ஹோல்டர்ஸ், ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப கீ ஸ்டேக் ஹோல்டர்ஸ். ஏன்னா அவங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட்டும் ஜாஸ்தி, ப்ளஸ் அவங்களுக்கு வந்து இன்ஃப்ளூயன்ஸும் ஜாஸ்தி நம்ம மேலே. அதனால தான் அவங்க எண்டு கன்சியூமராக கிடையாது. Their role in operational execution requires constant communication and support for strategic implementation. அதெல்லாம் கிடையாது. ஆப்ரேஷனல் எக்ஸிக்யூஷன், ஷேர் ஹோல்டருக்கு என்ன ஆப்ரேஷனல் எக்ஸிக்யூஷன் ஒன்றுமே கிடையாது. They directly impact compliance with regulatory standards. No, அவங்களோட vested interest in dividends and long-term value creation makes their engagement essential for approval of key initiatives. பார்த்தாலே தெரியுது அதான் கரெக்ட் ஆன்சர்னு. அப்போ கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து ஸ்ட்ராட்டஜிக் மேனேஜ்மெண்ட்டில் ஈஸியாக மார்க் எடுத்துடலாம்ப்பா. 15 மார்க்ஸ்ன்றது இட்ஸ் நாட் அ பிக் டீல் அட் ஆல். By approving modernization in renewable energy section and diversification into EVs, what corporate strategy is GUL pursuing and how does it position the company as per ANSOF product market growth matrix? ANSOF நீங்கள் ஆல்ரெடி இப்போ பார்த்தீங்கல்ல, ஒன்று என்னது மார்க்கெட் பெனட்ரேஷன், இன்னொன்று மார்க்கெட் டெவலப்மெண்ட், இன்னொன்று ப்ராடக்ட் டெவலப்மெண்ட்டு. ஓகேவா? இன்னொன்று முற்றிலும் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கிறது, மார்க்கெட்டு ப்ராடக்ட் ரெண்டுமே புதுசு, அது மாதிரி இருக்கிறது. ஸோ இப்போ அவங்க என்ன கேட்குறாங்க, இவங்க என்ன செஞ்சுட்டு இருக்காங்க, ரெனியூபிள் எனர்ஜிக்கு அப்படின்னு தாவுறாங்க, டைவர்சிஃபிகேஷன் இவிஸும் பண்ணுறாங்க. ஸோ ப்ராடக்ட்டும் இவங்களது மாறுது, மாடர்னைசேஷன் ரெனியூபிள் எனர்ஜி அண்ட் டைவர்சிஃபிகேஷன் இன்டு இயூஸ். ஆல்ரெடி இருக்கிறது எக்ஸிஸ்டிங் தான், இது மாடர்னைஸ் பண்ணுறாங்க. அப்போ இது என்னென்னா எக்ஸிஸ்டிங் ப்ராடக்ட்டு, அதை கொஞ்சம்
பெனட்ரேட் பண்ணுறாங்க. லைக் இன்னும் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ராவாக நல்லா பண்ணுவோன்னு பார்க்குறாங்க. இது எக்ஸிஸ்டிங், இது வந்து நியூ ப்ராடக்ட். அவங்க ரெண்டுமே தான் பண்ணுறாங்க. ஸோ காஸ்ட் லீடர்ஷிப் அப்படின்னு கேட்டால் கிடையாது. இட்ஸ் நாட் காஸ்ட் லீடர்ஷிப். ஓகேவா? இட் இஸ் நாட் காஸ்ட் லீடர்ஷிப். Just give me a minute, I'll be back. Okay, just give me 2 minutes, I'll be back. Sorry. ஓகேவா? ஸோ இதில் வந்து காஸ்ட் லீடர்ஷிப்பான்னு கேட்டால் காஸ்ட் லீடர்ஷிப்லாம் கிடையாது. அவங்க என்ன இது யோசிக்கிறாங்கன்னா, நம்ம ஏன் வந்து எல்லாத்தையும் மாடர்னைஸ் பண்ணக்கூடாது, நம்ம நிறைய பணத்தை இன்வெஸ்ட் பண்ணி காம்படிட்டர்ஸ் எல்லாரையும் வந்து டஃப் ஆக்குவோம் அப்படின்னு. ஸோ ப்ராடக்ட்டை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறாங்களா? அதெல்லாம் இல்லை. அவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா, நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் இன்னோவேஷனாக ஏதாவது ட்ரை பண்ணுவோம், அதில் இன்னும் கொஞ்சம் மாடர்னைசேஷனை கொண்டு வரணும் தான் ட்ரை பண்ணுறாங்களே தவிர, அதன் மூலிமா அவங்க நினைக்கிறது என்னென்னா, நம்மளோட காம்படிட்டர்ஸ் எல்லாருக்கும் டஃப் கொடுப்போன்றது தான். ஸோ காஸ்ட்டை கம்மி பண்ணுறதுக்காக ஒன்றும் அவங்க இதெல்லாம் பண்ணலை. அதுக்கடுத்து மார்க்கெட் பெனட்ரேஷன் த்ரூ டீப்பர் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் அண்ட் எக்ஸிஸ்டிங் ப்ராடக்ட் லைன்ஸ். ரெண்டுமே பண்ணுறாங்கல்ல. அதாவது எக்ஸிஸ்டிங் ரெனியூபிள் எனர்ஜிலையும் காசு இன்வெஸ்ட் பண்ணுறாங்க, டைவர்சிஃபிகேஷன் பண்ணுறாங்க. அதனால் மார்க்கெட் எக்ஸ்பான்ஷன் அண்ட் டைவர்சிஃபிகேஷன் ரெண்டுமே பண்ணுறாங்க டு கேப்சர் த க்ரோத் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் அக்ராஸ் தி அன்ரிலேட்டட் இண்டஸ்ட்ரீஸ். நெக்ஸ்ட் வந்து என்னது கேஸ் சினாரியோ நம்பர் 5. Sneha Rao, founder and CEO of DLF Technologies, is renowned for her technological insight and visionary leadership style. Visionary leadership style, amma. Technological insight. She cultivates a culture of collaboration, continuous learning and innovation, and innovative problem solving, encouraging her employees to think outside the box. She is a transformational leader. Avladhan. Embrace new challenges. Her exceptional ability to foresee the technological trends and navigate complex market dynamics has propelled the company to impressive growth over the past decade. Sneha started the company in 2010 as a small software company with a vision to transform it into a leading tech company. She initially focused on developing custom software solutions for local businesses. However, intense competition and limited market demand led to financial difficulties. Undeterred, Sneha pivoted the business towards developing cloud-based solutions, leveraging the growing trend of digital transformation. This strategic shift, along with aggressive marketing அவங்க பண்ணியிருக்காங்க, helped the company capture a significant market share and become a leader in cloud services, setting the new industry standards. See, already she was doing the business in software developmentல பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. அதில் பயங்கர டஃப் காம்படிஷனுங்கிறதுனால அதுலேருந்து டக்குன்னு அவங்க என்ன பிஸ்னஸ்க்கு மாறிட்டாங்கன்னா cloud based solutionக்கு மாறிட்டாங்க. இங்கே ஒரு ஜம்ப் அடிச்சிருக்காங்க அவங்க. In 2015, Sneha's brother joined the company and together they crafted an ambitious expansion. Okay, the company entered the global market, partnering with international tech firms to launch a new line of AI-driven cybersecurity solutions. இங்கே jump பண்றாங்க. This venture was highly successful, establishing the company as a global brand and a key player in the cyber security industry. His brother then led the company's diversification into the healthcare sector. Oh my God! With a new brand called as MedTech. Okay, solutions. Recognizing the potential for technology to revolutionize the healthcare, Sneha and Raj, that is her brother, focused on developing affordable telemedicine platforms with AI diagnostic tools. Their approach disrupted the market, providing high quality healthcare solutions at lower cost. The main and gaining widespread trust from the healthcare providers and patients alike. MedTech solutions experienced rapid growth, especially during COVID-19 pandemic, as the demand for remote healthcare services surged. At the beginning of 2023, the company launched another new business called as Green Tech Innovations to address the environmental challenges through technology. DFT that is DEF Technologies continues to grow to explore new opportunities and ventures to stay at the forefront of the tech industry. Okay. Question enna? Sneha's vision to transform into a leading tech company illustrate this type of strategic intention. ஐயோப்பா கொஷின்லேயே விஷன் இருக்கு. என்னங்கடா எல்கேஜி கொடுக்குற மாதிரி கொடுக்குறீங்க. அப்போ ஸ்னேகா டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் லீடர்ஷிப். அதுக்கப்புறம் when DEF Technologies expanded into global market with AI driven cyber security solutions, which of Porter's 5 forces was most likely mitigated by forming partnerships with international லெவலோட பார்ட்னர்ஷிப் ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கிறதுனால நமக்கு அந்த ஊரில் கண்டிப்பாக என்ன ஆகும், இன்டென்ஸ் ரைவல்ரி அமங் எக்ஸிஸ்டிங் காம்படிட்டர்ஸ். எது மிட்டிகேட் பண்ணுவோம் நம்ம?
த்ரெட் ஆஃப் நியூ என்ட்ரண்ட்டை மிட்டிகேட் பண்ணுவோமா? பிகாஸ் நம்ம வந்து செம ஸ்ட்ராங்காக இருக்கிறதுனாலயா? when DF technologies expanded into global market with AI driven cyber security. இருங்க கொஷனில் இருக்கான்னு பார்ப்போம். இங்கே பாருங்க, ரெக்கக்னைஸ் இந்த இடத்துல இருக்கு. where is AI driven cyber security? இது ஓகே. DF Technologies entered the global market partnering with international tech firms to launch a new line. This venture was highly successful. Global brand and key player. இதுதான் சொல்லியிருக்கான். இதனால என்ன நடந்துச்சுன்னு சொல்லலை. ஸோ நம்மளா வந்து அனுமானிச்சு தான் எழுதணும். ஓகே, இவங்க எல்லாரும் நல்ல பயங்கரமாக பார்ட்னர்ஷிப் ஃபார்ம் பண்ணுறதுனால புது என்ட்ரன்ஸோட த்ரெட்டு கம்மியாகும் அப்படின்னா, உள்ள இன்டென்ஸ் ரைவல்ரி அமங் த காம்படிட்டர்ஸ் கம்மியாகுமானா ஆகாது. பட் உள்ள வரவங்கள லைக் யாராவது இனிமேல் இந்த பிஸ்னஸ்குள்ளே வரலான்னு பார்த்தா பயந்துருவாங்க. ஏன்னா அங்கே என்ன இருக்குன்னா ஸ்ட்ராட்டஜிக் பார்ட்னர்ஷிப் ஆல்ரெடி இருக்கிறதுனால people will be threatened to come in. By entering the global market and launching AI-driven cyber security solutions, DF Technologies pursued which expansion strategy? From hands of a product market growth matrix. அவங்க என்னன்னா pursued the expansion strategy தானே. அவங்க AI-driven cyber security solutions-ன்றதும் அவங்களுக்கு ஒரு புது ப்ராடக்ட் அவங்க போய் லான்ச் பண்ண போகிறதும் குளோபல் மார்க்கெட், ரெண்டுமே புதுசுங்கிறதுனால அது டைவர்சிஃபிகேஷன். இல்லை மார்க்கெட் பெனட்ரேஷன்னா என்னென்னா ப்ராடக்ட்டும் பழசு மார்க்கெட்டும் பழசு பட் பெனட்ரேட் பண்ண போகிறாங்கன்னு. அது ப்ராடக்ட் டெவலப்மெண்ட்னா மார்க்கெட் வந்து ஓல்டு மார்க்கெட் இந்தியாவில் தான் தேர் கோயிங் டு டீல் வித், ஓகேவா? பட் ப்ராடக்ட் வந்து நியூ ப்ராடக்ட் அப்படின்னா இப்படி இருக்கும். இல்லை மார்க்கெட் டெவலப்மெண்ட்னா ப்ராடக்ட் வந்து ஓல்டு பட் அவங்க டீல் பண்ண போகிறது சிங்கப்பூர்னு அர்த்தம். இது நிறைய கேட்குறாங்க ஆன்ஸ் ஆஃப் மேட்ரிக்ஸ், அதனால அதை படிச்சுக்கோங்க, ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் ஒன், மெட்டெக் சொல்யூஷன்ஸ் வந்து ஃபோக்கஸ் ஆன் டெவலப்பிங் அஃபோர்டபுள் டெலிமெடிசன் பிளாட்ஃபார்ம்ஸ் அண்ட் so and so reflects which of the competitive strategies? மெட்டெக் சொல்யூஷன்ஸ் ஃபோக்கஸ் ஆன் டெவலப்பிங் அஃபோர்டபுள் டெலிமெடிசன் பிளாட்ஃபார்ம்ஸ், அஃபோர்டபுளாகவும் கொடுக்குறாங்க, ஓகேவா? AI driven diagnostic tools reflects which of the cost competitive strategy? ஃபோக்கஸ் கிடையாது, காஸ்ட் லீடர்ஷிப்பும் கிடையாது, டிஃப்ரென்சேஷனும் இல்லை. என்னென்னா ஆல்ரெடி இருக்கிற சர்வீஸை வீட்டுக்கே கொண்டு வந்து கொடுக்குறாங்க, அதை லோ காஸ்ட்டில் கொடுக்குறாங்க. ஸோ இட் இஸ் அ பெஸ்ட் காஸ்ட் ப்ரொவைடர் ஸ்ட்ராட்டஜி. உங்களோட ஒரு தெளிவுக்காக நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா பெஸ்ட் 1 செகண்ட் இருங்க, இது வந்து இதோட ஒரு இமேஜ் மட்டும் நம்ம பார்த்துக்கலாம், ஓகேவா? ஸோ தட் உங்களுக்கு ஒரு தெளிவு கிடைக்கும். இமேஜஸ் பெஸ்ட் காஸ்ட் ப்ரொவைடர் ஸ்ட்ராட்டஜி. பெஸ்ட் காஸ்ட் ப்ரொவைடர் ஸ்ட்ராட்டஜி இதான் காம்படிட்டிவ் ஸ்கோப், காம்படிட்டிவ் அட்வான்டேஜ் இதில் இருக்குல்ல, இதுதான் பெஸ்ட் காஸ்ட் ப்ரொவைடர் ஸ்ட்ராட்டஜி. என்னன்றது உங்களுக்கு புரியுதா இல்லை நான் ஒரு தடவை சொல்லிட்டோமா? நான் சொல்லிட்டோமா? பெஸ்ட் காஸ்ட் ப்ரொவைடர் ஸ்ட்ராட்டஜின்னு எப்படி இருக்கும்னா, நீங்கள் என்ட்ரு ஆகிற மார்க்கெட்டு ப்ராடக்ட் எல்லாமே புதுசு, ஓகே? நியூ ப்ராடக்ட்ல ஒரு என்டரிங். ஸோ ஒரு நியூ ப்ராடக்டை இல்லைனா ஒரு ரொம்ப அட்வான்ஸ்டான ப்ராடக்டை, ஓகேவா, நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா அஃபோர்டபுள் ஆக்குறீங்க. அப்போ என்னென்னா காஸ்ட்டும் லோயஸ்ட் காஸ்ட் இருக்கும், ப்ளஸ் சர்வீசஸும் நல்ல சர்வீசஸாக இருக்கும், இல்லை ப்ராடக்ட்டுமே புது ப்ராடக்டாக இருக்கும். இது ரெண்டும் சேரும் போது தான் பெஸ்ட் காஸ்ட் ப்ரொவைடர் ஸ்ட்ராட்டஜின்னு சொல்லுவோம். பெஸ்ட் காஸ்ட் ப்ரொவைடர் ஸ்ட்ராட்டஜினா இதுதான். என்ன காம்பினேஷனில் இருக்கும்னா நல்ல சூப்பரான நல்ல பயங்கரமான டிஃப்ரென்ஷியேட்டட் ப்ராடக்ட், இது மாதிரி வேறு யார்ட்டும் ப்ராடக்ட்டே இல்லை, அவங்கக்கிட்ட மட்டும் தான் இருக்குது. ஆனால் அதை அவங்க லோ காஸ்ட்டில் கொடுக்குறாங்க. இதுக்கு பேர் தான் வந்து பெஸ்ட் காஸ்ட் ப்ரொவைடர் ஸ்ட்ராட்டஜி. அதனால தான் இங்கே நியூ பிளாட்ஃபார்ம்ஸ், டெலிமெடிசன், ஏஐ ட்ரிவன் டயக்னாஸ்டிக் டூல்ஸ் ரிஃப்ளெக்ட்ஸ் என்ன காம்படிட்டிவ் ஸ்ட்ராட்டஜின்னு கேட்டால், ஆமாம் புதுசான ப்ராடக்ட்ஸை லோ காஸ்ட்டில் கொடுக்கறதுனால அதுக்கு பேர் வந்து பெஸ்ட் காஸ்ட் ப்ரொவைடர் ஸ்ட்ராட்டஜி. அடுத்தது Cafe Delight. Case scenario number 6, Cafe Delight, a thriving restaurant chain, is known for its unique blend of Australian and Indian culinary experiences. Okay, embarked on a remarkable journey from its humble beginnings as a small cafe in Australia to becoming a renowned player in the Indian restaurant industry. This case study digs into the strategic decisions and market dynamics that fueled Cafe Delight's growth, highlighting its transition from a single cafe in Powai, Mumbai, to a flourishing chain with a presence in 5 cities, over 25 stores. It explores how Cafe Delight effectively leveraged social media and adapted its pricing strategy to compete with global brands
while maintaining a healthy profit margin. In 2005, Cafe Delight was founded in Melbourne, Australia by a passionate entrepreneur with the vision to bring the flavors of Australia and India together. First cafe established in Mumbai received accolades for its unique menu blending the Australian coffee culture with Indian culinary traditions. Over the course of 5 years, Cafe Delight expanded to 3 stores in Mumbai, driven by exceptional mouth publicity, customer loyalty and consistent quality. இது மூணு தான் உங்களுக்கு மிகப்பெரிய ப்ளஸ். As the social media landscape evolved, Cafe Delight recognized the power of online platforms in reaching to a wider audience. By effectively utilizing social media and online marketing, blah blah blah, Cafe Delight expanded its presence in 5 cities. Okay. இந்த இடத்துல social media and online marketing is important. நம்ம அங்கங்கே மார்க் பண்ணி வச்சிருவோமா? ஸோ அது நமக்கு வந்து ஆன்சர் ஏதாவது பார்க்கும்போது இந்த கீவேர்ட்ஸ் எல்லாம் நமக்கு தெரியும். படிக்கும் போதில் கீவேர்ட்ஸ் தெரியுது. Customer engagement through social media platforms enable the brand to create a strong and vibrant அதான் customer engagement through social media. இவங்க எல்லாமே நிறைய social media தான் மெயினாக இருக்குது. Cafe Delight customer centric approach involved continuously evolving its menu to cater to the changing taste and dietary preferences of its patrons. Patrons means அவங்க customers. ரொம்ப நாளாக நம்மகிட்ட வந்து சாப்பிட்டுட்டு இருக்கவங்க. By understanding the evolving needs of its customers, offer personalized menu items, seasonal specials and dietary alternatives. இதெல்லாம் அவங்க கொடுக்குறாங்க பர்சனலைஸ்டாக. This approach created a sense of loyalty and engagement among the customers, strengthening the brand's appeal. Not just customers, but high power and low interest. Not just customers, but high power and low interest stakeholders, including regulatory authorities, were addressed with careful compliance and adherence to industry standards. Lower power and high interest stakeholders like potential customers, local communities were engaged through targeting marketing campaigns and community involvement initiatives. This meticulous stakeholder analysis allowed Cafe Delight to build and maintain strong relationships with each group, effectively managing their influence and impact on the brand. Okay. With its expanding presence and increasing popularity, it underwent a shift in its pricing strategy. Okay, என்ன pricing strategy? It transitioned from the pocket-friendly pricing model to a skimming strategy. Skimmed pricing போயிடுச்சு. Capitalizing on its unique blend of Australian and Indian flavors to position itself as a premium cafe. Okay. Cafe Delight faced stiff competition from global brands entering the Indian market, but maintained the profit margin of approximately 30% through menu engineering and targeted pricing. Okay. One of its kind, using strategic tools enabled Cafe Delight to identify and act on opportunities while mitigating the threats, contributing its long-term success in the highly competitive restaurant industry. Cafe Delight effectively leveraged the social media and adapted its pricing strategy as it stepped into which phase of business cycle? Introduction, maturity stage என்னன்னு கேட்டால் சோஷியல் மீடியாலாம் லெவரேஜ் பண்ணும்போது ஸ்டார்ட் அப்லாம் இல்லை, அவங்க க்ரோத்துக்கே வந்துட்டாங்க. ஓகே. அதுக்கடுத்தது வாட் ஸ்டேக் ஹோல்டர் டிட் கெஃபே எங்கேஜ் த்ரூ டார்கெட்டட் மார்க்கெட்டிங் கேம்பெயின் அண்ட் கம்யூனிட்டினா இதோ இங்கே மார்க் பண்ணியிருக்கேன் பாருங்கள். அதுக்கு தான் படிக்கும்போது அங்கே மார்க் பண்ணிவிடுங்க. மெனு இன்ஜினியரிங் அண்ட் இதோ இருக்குது பாருங்கள். இது லைக் பொட்டென்ஷியல் கஸ்டமர்ஸ் அண்ட் வெயிட் டெல் யூ இதோ இருக்குது பாரு. இதுதான் ஆன்சர். லோ பவர் ஹை இன்ட்ரெஸ்ட் ஸ்டேக் ஹோல்டர்ஸ். லோ பவர் ஹை இன்ட்ரெஸ்ட் ஸ்டேக் ஹோல்டர்ஸ் இதான் ஆன்சர். இப்போ லோ பவர் ஹை இன்ட்ரெஸ்ட் ஸ்டேக் ஹோல்டர்ஸ். அதுக்கு அடுத்தது வாட் பெஸ்ட் டிஸ்கிரைப்ஸ் கெஃபே டிலைட்டோட இனிஷியல் எக்ஸ்பான்ஷன் ஸ்ட்ராட்டஜி when it expanded from cafe 1 cafe to 3 cafe. அப்போதான் growth இல்லை, அப்போதான் பொறுமையாக ஒன்று ஒன்றா க்ரோ ஆகுறாங்க. leveraging the customer loyalty and word of mouth publicity. what best describesன்னு கேட்குறாங்களா? அப்போதான் க்ரோ ஆகுற டைம். வேர்ட் ஆஃப் மவுத் தான் மவுத் பப்ளிசிட்டின்னு கொடுத்துருந்தாங்கல்ல, அதுதான் leveraging customer loyalty. ப்ரைஸ் ரிடக்ஷன்லாம் அவங்க அப்போ பண்ணவே இல்லை. ஆன்லைன் மார்க்கெட்டிங், எக்ஸ்டென்சிவ் ஆன்லைன் மார்க்கெட்டிங் வந்து க்ரோத் ஸ்டேஜில் தான் பண்ணுறாங்க. எம்ப்ரேசிங் குளோபல் பிராண்டிங் ஸ்ட்ராட்டஜி ரொம்ப லேட்டரான ஸ்டேஜ் தான். லெவரேஜிங் இதுதான் ஃபஸ்ட், இதுதான். ஓகேவா? ஆன்லைன் மார்க்கெட்டிங்கிறதுனால இது நீங்கள் விட்டுருங்க. ஒருவேளை அவங்க சோஷியல் மீடியா அப்படி இப்படின்னு கொடுத்துருந்தாங்கன்னா கூட உங்களுக்கு டவுட் வரும். ஏன்னா மேலே சோஷியல் மீடியான்றது தான் எல்லா இடத்துலையும் யூஸ் பண்ணியிருந்தாங்க, இங்கே ஆன்லைன்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ நீங்கள் விட்டுருங்க, அதை விட்டுருங்க. ஜஸ்ட் ரைட் லெவரேஜிங். At which level of strategic management does Cafe Delight transition from a pocket-friendly model to a skimming strategic fit? ஓகேவா? நம்ம வந்து ப்ரைஸிங்கில் மாறிடலாம் அப்படின்னு சொன்னது ஒரு பிஸ்னஸ் லெவல் ஸ்ட்ராட்டஜின்னு சொல்கிறாங்க. இப்போ இதுவே வந்து கார்பரேட் லெவல் ஸ்ட்ராட்டஜின்னு எப்படி தான் இருக்கும். நம்ம எக்ஸ்ட்ராவாக இன்னும் ஒரு 10 பிரான்ச்சஸ் ஓப்பன் பண்ணலாம் அப்படின்னு அவங்க டிசைட் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா அது கார்பரேட் லெவலாக இருக்கும். ஓகேவா? பட் இருக்கிற பிஸ்னஸில் ப்ரைஸிங்கில் மட்டும் கொஞ்சம் டிஃபரன்ஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது வந்து பிஸ்னஸ் லெவலில் வந்துடும். ஓகேவா? பிஸ்னஸ் லெவல் ஸ்ட்ராட்டஜி. அடுத்தது வாட் டைப் ஆஃப் ஸ்ட்ராட்டஜி தி Cafe Delight யூஸ் டு டிஃபரன்ஷியேட் இட்ஸெல்ஃப் ஃப்ரம் தி காம்படிட்டர்ஸ்லேருந்து தன்னைத்தானே மாற்றிக்கிறதுக்கு அவங்க என்ன பண்ணாங்க?
அப்படின்னு கேட்குறாங்க. ஓகேவா? மற்றவங்க கிட்டேருந்து தங்களை மாற்றிக்கிறதுக்கு காஸ்ட் கம்மி பண்ணாங்களா? இல்லை. யாருக்காவது பர்டிகுலராக ஒருத்தருக்கு மட்டும் காஸ்ட் கம்மியாக கொடுத்தாங்களா? இல்லை. ஹைப்ரிட் ஸ்ட்ராட்டஜி இல்லை. இதில் என்னென்னா ஃபோக்கஸ்டு டிஃப்ரென்சியேஷன் ஸ்ட்ராட்டஜி என்னென்னா, எங்களுக்கு வரக்கூடிய பீப்புளுக்கு நாங்கள் க்யூரேட் பண்ணி தரோம். இங்கே பாருங்கள், டிஃப்ரென்சியேஷன் அவங்க என்ன டிஃப்ரென்சியேஷன் பண்ணாங்கன்னா, இந்த பார் மெனு இன்ஜினியரிங் அண்ட் டார்கெட்டட் ப்ரைஸிங். ப்ரைஸிங்கில் அவங்க வந்து கொஞ்சம் அதிகமாக தான் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணாங்க. அதுவும் இன்னும் சொல்ல போனோம்னா ப்ரைஸ் அதிகம் தான் படுத்துறாங்க, கம்மியெல்லாம் பண்ணலை. மெனு இன்ஜினியர் அவங்களுக்கு என்னென்ன பிடிக்குமோ அந்த மாதிரி பண்ணாங்க. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா டயட்ரி, ஒருத்தருக்கு இப்போ நீங்கள் உங்களுக்கு வந்து உங்களுக்கு என்னென்ன ப்ரிஃபரன்சஸ் இருக்கோ, சேஞ்சிங் டேஸ்ட் அண்ட் டயட்ரி ப்ரிஃபரன்சஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி அவங்க வந்து மெனுவெல்லாம் க்யூரேட் பண்ணாங்க. அவங்க தே ஹாவ் அ கஸ்டமர் சென்ட்ரிக் அப்ரோச். அதனால தான் இங்கே ஆன்சர் என்னென்னா ஃபோக்கஸ்டு டிஃப்ரென்சியேஷன். அவங்க தே வாண்ட் டு டிஃப்ரென்ஷியேட் த ப்ராடக்ட். பட் யாருக்கு ஃபோக்கஸ், எப்படி ஃபோக்கஸ் பண்ணாங்க? ஓகே, நீங்கள் டயட்டில் இருக்கீங்களா, உங்களுக்கு இந்த மாதிரி மெனு இருக்குது, ஓகேவா? மெனுவே கஸ்டமைஸ் பண்ணுறாங்க. ஸோ கெஃபே டிலைட் யூஸ்டு விச் ஸ்ட்ராட்டஜின்னு கேட்டால் ஃபோக்கஸ்டு டிஃப்ரென்சியேஷன் ஸ்ட்ராட்டஜி. கேஸ் சினாரியோ 7. Swasthya, a rising star in India's dynamic healthcare sector, stands out as a prime example of smart strategic management. Healthcare sector, okay. Swasthya, okay, 1 second. Okay. Stands out as a prime example of smart strategic management. At Swasthya, the compass guiding their endeavor is a compelling thought to emerge as the finest healthcare provider, renowned for delivering accessible, top-notch healthcare. Okay, this overarching goal is not an isolated vision, but a thread woven into the very fabric of the organization, blah, blah, blah. Okay, the people of the organization play a pivotal role in this journey. They are interested with translating this vision into tangible outcomes at the grassroots level, ensuring that local operations are aligned with the grand aspiration of becoming a healthcare leader. Swasthya works meticulously towards optimizing each link of the patient experience, from meticulously optimizing. Okay, this is important. Patient experience is important word. From streamlining appointment scheduling to expediting the test result, every facet of the healthcare is scrutinized. Scrutinize பண்றாங்க. Swasthya's strategy is not merely about being a player in the market, but about strategically positioning themselves as leader. They proactive, recognize the constant innovations that could disrupt their areas of expertise. Okay, to counter this, they introduced value addition offerings such as telemedicine and wellness programs. This addition not only mitigates the risk but also fortifies their long-term viability. Beyond competition, ensuring the quality and safety of patient care is of paramount at Swasthya. Stringent hygiene protocols, equipment maintenance regime, and adherence to healthcare regulations from form the corner. இதெல்லாம் உங்களோட ப்ளஸ்ன்னு சொல்கிறாங்க. இதெல்லாம் இவங்களோட ஹைலைட், பயங்கரமான ஹைலைட்டுன்னு சொல்கிறாங்க. ஓகேவா? அடுத்து வந்து in parallel, the organization meticulously undertakes regular assessment as a central element of decision making apparatus. Regular assessment எடுத்துக்கிறாங்க, அவங்களே ரெகுலராக அசஸ் பண்ணிக்கிறாங்க. This forward looking exercise encompasses identifying and assessing the potential risk as such as regulatory changes, medical malpractice, vulnerabilities, or shift in market dynamics, all of which could have far-reaching consequences for their long-term objectives. The implementation of Swasthya's strategy is steered by McKinseyயோட 7S மாடல். உங்களுக்கு தெரியும்ல, ஹார்ட் வந்து ஒரு 3, சாஃப்ட் 4 இருக்கும். ஸ்ட்ரக்சரு, ஸ்ட்ராட்டஜி அதெல்லாம் இருக்கும்ல, அந்த மாதிரி. விச் என்ஷூர்ஸ் ஹார்மோனியஸ் அலைன்மெண்ட் ஆஃப் 7 கிரிட்டிக்கல் எலிமெண்ட்ஸ். சூப்பர், அவங்களே கொடுத்துட்டாங்க என்னென்ன எலிமெண்ட்ஸ்னு அவங்களே கொடுத்துட்டாங்க. It emphasizes that the success of a long-term objective is contingent on the synchronization of these 7 elements, blah, blah, blah. வேற என்னது? Swasthya's strategic journey through India's healthcare landscape is a testament to the seamless integration of core management concept guiding its actions and strategies while keeping the vision intent at the core. Okay, question Babma, how does Swasthya approach to premise control, including stringent hygiene protocols and equipment maintenance, contribute to their long-term objective, and which concept does it align with? Swasthya's approach to premise control, including premise control, இந்த இடத்துல வந்து நார்மலாக அவங்களோட இடத்த கண்ட்ரோல் பண்ணுறது, அப்புறம் stringent hygiene protocols, equipment maintenance, contributing to the long-term objective. Number 1 என்னன்னு பார்ப்போம். It reduces immediate cost, கம்மி பண்ணுதா? கிடையாது. It enhances the immediate profitability, கிடையாது. It streamlines administration, அதெல்லாம் எதுவுமே கிடையாது. Actually, it safeguards the quality and aligns with strategic risk management. இதுதான் கரெக்ட். Next one. How does Swasthya counter the risk posed by constant innovation? போட்டுட்டே இருக்காங்க இல்லையா,
அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு கேட்டால் பை இன்ட்ரடியூசிங் வேல்யூ அடிஷன் சர்வீஸ். ஏன்னா நீங்கள் மார்க் பண்ணும்போது நீங்கள் மார்க் பண்ணிக்க பாருங்களேன் வேல்யூ அடிஷன். இந்த பார் வேல்யூ அடிஷன் நீங்கள் மார்க் பண்ணியாச்சு. எதுக்கு? ப்ரோஆக்டிவ்காக. எதனால் இவங்க இதை கொண்டு வராங்க? கான்ஸ்டன்ட் இன்னோவேஷன்ஸ் இங்கே இருக்கிறதுனால இதை கவுண்டர் பண்ணுறதுக்காகத்தான் தே ஆர் பிரிங்கிங் த வேல்யூ ஆடட் ஆஃபரிங்ஸ். அதனால தே குட் டிஸ்டர்ப் தேர் ஏரியாஸ் ஆஃப் எக்ஸ்பர்டீஸ். ஓகே, இது வந்து ஈஸியாக பார்த்தோன்னே தெரியுது. பை இன்ட்ரடியூசிங் வேல்யூ ஆடட் சர்வீசஸ் தான் அவங்க டெலிமெடிசன் வச்சு தான் அவங்க வந்து ரியாக்ட் அதுக்கு வந்து கவுண்டராக்டே பண்ணுறாங்க. ஓகே, கான்ஸ்டன்ட் இன்னோவேஷன் அண்ட் டிஸ்ட்ரப்ஷன் இருக்கா, இது கவுண்டர் பண்ணுறதுக்கு நான் உடனே வேல்யூ ஆடட் சர்வீஸை போடுறேன் அப்படின்னு. ஸோ மற்றெல்லாம் நீங்கள் பார்க்கணுன்னு அவசியமே இல்லை. அப்புறம் மெக்கன்சியை பொறுத்த வரைக்கும் எதெல்லாம் சாஃப்ட்வேர்னு கேட்குறாங்களா? இட் என்ஷூர்ஸ் த காம்ப்ரஹென்சிவ் அலைன்மெண்ட் ஆஃப் ஸ்ட்ராட்டஜி, ஸ்ட்ரக்சர், சிஸ்டம், ஷேர்ட் வேல்யூ, ஸ்கில், blah blah blah. Why is McKinsey 7S model significant in Swasthya's strategic management approach, and which elements of the model ensure a holistic alignment of this strategy? அவ்வளோதான். இல்லை எது நிறைய இருக்கோ அதை போட வேண்டியதான். எல்லாமே இருக்குல்ல, 7 இருக்கு, அப்படியே போட வேண்டியதான். It ensures comprehensive alignment of all these things. Next one, why is the focus on local operations essential for Swasthya in the context of their long-term objective? And how does it contribute to their overall strategy? Local operations are very important அப்படின்னு ஏன் சொல்றாங்க அப்படின்னா, பார்த்தாலே தான் ஆன்சர் தெரியுது. பட் ஆனால் வந்து என்ன ப்ராப்ளம்னா, புக்கில் நம்ம படித்த கேஸ் சினாரியோவில் லோக்கல் ஆப்ரேஷன்ஸ்ன்ற ஒரு வேர்டை நான் கம்மா கிராஸ் பண்ண மாதிரி எனக்கு தெரியலையே. Swasthya dynamic இது இருக்கு. Finest healthcare provided, compelling thought overarching in the every fabric, people of organization, இது the entire இது ஓகே. கிராஸ் ரூட் லெவல் என்ஷூரிங், ஓகே. லோக்கல் ஆப்ரேஷன்ஸ் இங்கே இருக்கா? ஓகே, என்ஷூரிங் த லோக்கல் ஆப்ரேஷன்ஸ் ஆர் ஓகே. இந்த பாயிண்ட் தான் அங்கே கேட்டிருக்காங்க. திஸ் இஸ் த பாயிண்ட் தட் தே ஹவ் ஆஸ்க்ட் ஓவர் த. இந்த பாயிண்ட் தான் கேட்டிருக்காங்க. விஷன் இன்டூ டான்ஜிபிள் அவுட்கம்ஸ் த கிராஸ் ரூட் லெவல் என்ஷூரிங். இப்போ இதெல்லாம் ரொம்ப முக்கியம் இருப்பா இந்த கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம். இந்த மாதிரி வருது இப்போ கூட எக்ஸாமில். ஃபர்ஸ்ட்டு the case talks about the scrutiny of every facet of the healthcare journey and also emphasizes the fact that people of the organization play a pivotal role in this journey. Based on your reading, which level of management has the most crucial part to play here to ensure the sense of customer first is imbibed in the organization? ஓரளவுக்கு மிடில் லெவல் தான், ரொம்ப டாப் லெவலும் இல்லை, ரொம்ப அப்படியே என்ன சொல்கிறது, ரொம்ப லோ லெவலும் கிடையாது. இல்லை, மிடில் லெவல் ஷுட் பி ஃபைன். ஃபங்க்ஷனல்லாம் இல்லை, ஃபங்க்ஷனல் லெவல் பீப்புள் கிடையாது. பட் மிடில் லெவல் மேனேஜர் சொல்கிறாங்க பீப்புள் அவங்களோட என்ன சொல்கிறது, ஒவ்வொரு ஆக்டிவிட்டிலையும் இட் ஹேஸ் டு பி கஸ்டமர் சென்ட்ரிக் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு உணர்வை கொண்டு வரது டிவிஷனல் மேனேஜர்ஸ் தான், மிடில் லெவல் மேனேஜர்ஸ் தான். ஸோ ஒரு ப்ரொடக்ஷன் மேனேஜர் தனியாக ப்ரொடக்ஷனை மட்டும் தான் பார்க்க முடியும். ஒரு மார்க்கெட்டிங் பீப்புள் மார்க்கெட்டிங்கை மட்டும் தான் பார்க்க முடியும். இதுவே ஒரு டிவிஷனல் மேனேஜர்னா, இப்போ சென்னையோட டிவிஷன் நான் தான் பார்த்துக்கிறேன்னா, நான் என்ன பண்ண முடியும்னா, அங்கே ஒர்க் பண்ணுற எல்லாருக்கிட்டையும் சொல்லி நமக்கு கஸ்டமர் தான் முக்கியன்ற அந்த ஒரு விஷயத்தை நான் என்னால் கடத்த முடியும். கரெக்டாக? ஸோ விச் மீன்ஸ் தட் ஒரு டிவிஷனல் மேனேஜரால் மட்டும்தான் பீப்புள் ஒன்லி பீப்புள் சென்ட்ரிக்காக கொண்டு வர வைக்க முடியும். டாப் மேனேஜ்மெண்ட் கூட இதை பண்ணலாம். பட் டாப் மேனேஜ்மெண்ட் தே ஆர் நாட் டாக்கிங் அபவுட் த டாப் மேனேஜ்மெண்ட் ஹியர், பிகாஸ் டாப் மேனேஜ்மெண்ட் இஸ் மோர் கன்சர்ன் அபவுட் என்ன ஸ்ட்ராட்டஜி யூஸ் பண்ணலாம், காஸ்ட் ரிடக்ஷன், அந்த மாதிரி விஷயங்களில் நிறைய கான்சன்ட்ரேட் பண்ணிட்டு இருக்கிறதுனால இங்கே வந்து டிவிஷனல் மேனேஜர் வில் டேக் கேர் ஆஃப் ஆல் தீஸ் திங்ஸ். ஓகே, போர்ட் ஆஃப் டைரக்டர்ஸ் ஆர் ஹூ ஆர் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் வெல்த் கிரியேஷன் ஃபார் த ஷேர் ஹோல்டர்ஸ். அவங்க கஸ்டமர் சென்ட்ரிக்காக இருக்கணுன்றது பார்த்தா தே டோன்ட் கேர். ஃபங்க்ஷனல் அவங்கள பொறுத்த வரைக்கும் ப்ராஃபிட் அதிகப்படுத்தணும், அவ்வளோதான். ஃபங்க்ஷனல் மேனேஜர்ஸ் அவங்கவுங்க வேலையை கரெக்டாக பார்க்கணும்னு நினைப்பாங்க. டாப் மேனேஜ்மெண்ட் எதை வாங்கலாம் எதை விற்கலாம்னு யோசிப்பாங்க. ஸோ மிடில் லெவல் மேனேஜர்ஸ் தான் மோர் ஆஃப் என்ன அப்ரோச் பண்ணலாம் அப்படின்னு தெரியும். ப்ளஸ் ஆல்சோ டிரான்ஸ்லேட்டிங் த ஸ்ட்ராட்டஜி இன்டு ரியல் டைம் ஆப்ஜெக்டிவ்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து யார் பண்ண முடியும்? அந்தந்த டிவிஷன்னா டிவிஷனல் மேனேஜர்ஸ் தான் பண்ண முடியும். கேஸ் சினாரியோ நம்பர் 8. In the ever growing consumer electronics industry, Horizon Technologies found itself at a crossroad in 2018. The company founded a decade later had established itself as a key player in the global market for smartphones. Okay, wow. Okay, however, the pressure to stay relevant, meet the market demands and fend off the competitors was mounting. ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு அப்படி சொல்றாங்க. This is the story of how Horizon Technologies navigated its challenges, leveraging the key business strategies and analysis to achieve remarkable success. Horizon வந்து recognized the need to divide its operation to find areas for improvement. They conducted a comprehensive value chain analysis, identifying both primary and support activities. By streamlining the process and eliminating the redundancies, the company reduced the production cost and enhanced the product quality. This allowed them to offer more competitive prices, thus gaining a strategic edge.
The company CEO Jonathan was known for his authoritative management style. His challenge was to transform his leadership approach to one that encouraged creativity and teamwork within SBUs. Mr. Mercer invested in leadership development programs for middle and senior managers to enhance the interpersonal skills. The transition was not easy, but it fostered a more collaborative and dynamic work environment. They did not stop there. Horizon adopted a SBU structure, dividing the company into smaller and more manageable units. Each SBU tasked with focusing on specific product lines. This decentralization empowered individual units to make strategic decisions autonomously, leading to quicker market response and deeper understanding of consumer needs. It was the catalyst for innovation. Catalyst, who's a catalyst here? SBU is a catalyst. Post-organizational changes, Horizon strategized to embrace a cost leadership strategy, positioning itself as a go-to brand for affordable yet high-quality goods. By optimizing the production processes and supply chain, the company achieved cost efficiencies that competitors struggled to match. This not only attracted cost-conscious consumers but also enabled the company to maintain healthy profit margins. As Horizon Technologies expanded into new international markets, the management recognized the importance of adapting PESLE, provided pivotal for navigating complex dynamics. This analysis highlighted specific challenges, especially in understanding socio-cultural trends and regulatory differences across regions. By leveraging these insights, Horizon was able to overcome these obstacles, customizing its products, marketing strategies, and operations to align more effectively with local preferences and regulations, ultimately contributing to their success. Through these strategic moves, Horizon experienced a remarkable transformation. Within 2 years, the market share had significantly grown in the local markets, whereas the cost leadership strategy resonated strongly. Their annual revenues have skyrocketed, and the company saw a 20% increase in the stock price. Business case for Horizon serve as an inspiration for companies navigating competitive and dynamic forces. Okay. PESLE எதை வச்சு தெரியுது அப்படின்னு கேட்குறாங்க. PESLE played a pivotal role in navigating diverse international markets. Which aspect of PESLE analysis proved to be most challenging for Horizon? Horizonல ரொம்ப சேலஞ்சிங்காக இருக்கிறது என்னன்னா socio-cultural factors தான். They struggle to keep up with the changing trends and cultural preferences. அது மட்டும் இல்லாமல் அவங்க ரெகுலேட்டரி ஃபேக்டர்ஸ் சொல்லியிருந்தாங்க. பட் இங்கே ரெகுலேட்டரி ஃபேக்டர்ஸ் இல்லைங்கிறதுனால வில் கோ வித் socio-cultural factors. அடுத்தது நெக்ஸ்ட் ஒன் Horizon implemented SBU to improve the responsiveness. How did SBU differ from company's previous organizational model and what benefits ன்னு கேட்குறாங்க. SBUங்கிறது குட்டி குட்டி குட்டியாக ஒரே மாதிரி இருக்கிற ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாம் ஸ்ட்ரீம்லைன் பண்ணிடுவாங்க. ஸோ SBU structure replaced a functional structure and empowered the units to make strategic decisions. It led to quicker market response and enhanced the customer satisfaction. மற்றதில் என்ன சொல்கிறாங்க, SBU replace matrix structure இல்லை, replace existing functional structure but focus solely on cost cutting measure மட்டும் அவங்க ட்ரை பண்ணாங்க கிடையாது. அவங்க எல்லாத்தையும் ஓவராலாக இம்ப்ரூவ் பண்ணணும்னு ட்ரை பண்ணாங்க. SBU introduced a more centralized approach. SBU is a decentralized approach. தனித்தனியாக பிரித்து விட்ருவாங்க, அவங்கவுங்க வேலையை பார்க்கலாம். அதான் SBUவோட ஸ்பெஷாலிட்டி. ஸோ இங்கே என்ன சொல்கிறாங்க, இதான் ஆன்சரில் பார்க்கும்போதே தெரியுதுமா, இதெல்லாம் இதான் கரெக்ட் ஆன்சர்னு பார்த்தாலுமே நமக்கு தெரியுது. ஓகே அப்படின்னு. நெக்ஸ்ட் ஒன், Horizon Technologies faced internal challenges, including leadership struggles with an authoritative CEO. However, Mercer transformed his leadership style to foster a more collaborative work environment. And what were the key outcome of his transformation? அப்படி பண்ணதுனால என்ன ஆச்சுன்னா, அவர் கொலாபரேட்டிவாக இருக்கணும்னு ட்ரை பண்ணதுனால அவர் என்ன பண்ணாங்கன்னா, he invested in the leadership development programs, enhancing the interpersonal communication skills, which resulted in a more collaborative and dynamic work environment. அவரோட வேலையை அவர் வேற யாருக்காவது டெலிகேட் பண்ணாரா? கிடையாது, பண்ணலை. ஸ்ட்ரிக்ட் டாப் டவுன் மட்டும் தான் அவர் இருக்கணும்னு சொன்னாரா? சொல்லலை. மர்சர் இன்க்ரீஸ் இஸ் அத்தாரிட்டேட்டிவ் அப்ரோச்சா? இல்லை. அதனால இதான் ஈஸி, பார்த்தாலே தெரியுது ஆன்சர்னு. உங்களுக்கு எதாவது டவுட்ஸ் இருக்குது மேம், இல்லை இங்கே கஷ்டமாக இருக்குன்னா நீங்கள் என்கிட்ட சொல்லுங்கள், I'll deal with it. While implementing a cost leadership strategy, Horizon Technologies went beyond just streamlining the production processes. சும்மா காஸ்ட் லீடர்ஷிப் ஸ்ட்ராட்டஜி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணும்போது அவங்க வெறும் ப்ரொடக்ஷன் ப்ராசஸ் மட்டும் ஸ்ட்ரீம்லைன் பண்ணல. வாட் அதர் ஃபேக்டர்ஸ் டிட் தே கன்சிடர் அச்சீவிங் காஸ்ட் எஃபிஷியன்சிஸ் அண்ட் ஹவு டிட் திஸ் எப்படி ஆப்டிமைஸ் ஆச்சுன்னா, அவங்க டெஃபினட்டாக அவங்க என்ன பண்ணாங்கன்னா, வெறும் காஸ்ட் கட்டிங்கை மட்டும் அவங்க ஃபோக்கஸ் பண்ணலைங்க. பார், வெறும் காஸ்ட் கட்டிங் மட்டும் அவங்க ஃபோக்கஸ் பண்ணாங்க? நோ, தி ஃபோக்கஸ்ட் ஆன் சோ மெனி அதர் திங்ஸ் ஆல்சோ. ஓகேவா? இது இருக்கு பார், காஸ்ட் கட்டிங் மட்டும் அவங்க பண்ணல, தே ஆல்சோ டிட் அ லாட் ஆஃப் அதர் திங்ஸ்.
அப்போ என்ன சொல்கிறாங்க, while implementing cost leadership strategy அவங்க என்ன பண்ணாங்கன்னா they optimize the supply chain management and invest in R&D leading to enhanced product quality, பயங்கரமாக enhance ஆகுதுல்ல, and reduced production cost. சும்மா நான் வந்து இல்லை நான் லேபர் காஸ்ட் எல்லாம் ரெடியூஸ் பண்ணணும் அப்படி சொன்னாங்களா, சொல்லலை. ஹாரிசான் இன்வெஸ்டட் ஹெவிலி இன் எக்ஸ்ட்ராவேகன்ட் மார்க்கெட்டிங்காக கிடையாது. கம்பெனி அக்வைர்ட் காம்படிட்டர்ஸா, மற்ற காம்படிட்டர்ஸ்லாம் விலைக்கு வாங்கினாங்களா, இல்லை. அதனால இது ஆட் மேன் அவுட் தான். இதெல்லாம் இல்லைன்னு நீங்கள் ஆட் மேன் அவுட் பண்ணாலே எது கரெக்ட் ஆன்சர்னு கண்டுபிடிச்சிடலாம். ஓகேவா. அடுத்தது, primary factor contributing to Horizon Technologies remarkable transformation was their commitment to systematically analyze பண்ணாங்க. எதை நம்ம இம்ப்ரூவ் பண்ணோம், எதை வந்து இது பண்ணோன்ட்டுன்னு. இப்போ what role did value chain analysis play in this transformation? How did it drive their success in both local and global markets? அவங்க ட்ரை பண்ணாங்கல்ல, கண்டுபிடிச்சாங்கல்ல, வேல்யூ செயின் அனாலிசிஸில் எந்தெந்த இடத்துல அவங்க லேக் ஆகுறாங்கன்றதை கண்டுபிடிச்சாங்க. கண்டுபிடிச்சிட்டு அதில் அவங்க இம்ப்ரூவ்மெண்ட்ஸை கொண்டு வந்தாங்க. ஓகேவா. ஸோ I'll move this to the question where I'll show to you. Wait. இந்த paragraph பாருங்க. This is the paragraph. Horizon Technology recognized the need to divide its operation to 5 areas for improvement. They conducted a comprehensive value chain analysis, identifying both primary and support activities by streamlining the process and eliminating the redundancies. Process streamlining பண்ணியிருக்காங்க, தேவையில்லாத வேலைகளை ரிமூவ் பண்ணியிருக்காங்க. The company reduced. இதுதான் மெயின் கீவேர்டு. நமக்கு இங்கே மெயின் கீவேர்டு இதுதான். அதனால they were able to offer competitive prices and strategic edge. அப்போ streamlining the process and eliminating redundancies தான் மெயினே இங்கே. ஓகேவா. வேல்யூ செயின் அனாலிசிஸ் ரிவீல்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் ஃபார் டைவர்சிஃபிகேஷனா, கிடையாது. அவங்க என்ன பண்ணாங்க, இட் அலோட் தி கம்பெனி டு ஐடென்டிஃபை அண்ட் எலிமினேட் தி இன்எஃபிஷியன்சிஸ். இந்த ரிடண்டன்சிஸ்னு எழுதியிருந்தாலுமா, ரிடண்டன்சிஸை ரெடியூஸ் பண்ணுறாங்க, அவ்வளோதான். ஸோ இதுதான் கரெக்ட் ஆன்சர். வர்டிகல் இன்டெகிரேஷனை பற்றிலாம் அவங்க எதுவும் பேசவே இல்லை. ஃபினான்ஷியல் ஃபோர்காஸ்டிங் ஏன்னா அபத்தமாக இருக்குது மற்ற ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாம், உங்களுக்கு பார்த்தாலே தெரியும். ஸோ வி கோயிங் டு டீல் டோட்டலி 10 கொஷின்ஸாவது நான் டீல் பண்ணணும்னு நினச்சிட்டு இருக்கேன். ஸோ வில் கோ வித் 9 and 10 ஆக்சுவலி. Once upon a time in the land of the sun, sand and vibrant culture, there existed a company named Musso Goa. சும்மா கோவான்னு வச்சுக்கலாம், இது நம்மளோட ஈஸியாக நம்ம சொல்கிறதுக்காக கோவா கம்பெனின்னு வச்சுக்கலாம். A company that managed museums in the beautiful state of Goa. Oh, Museo Goa, adana. Okay, the Goa had a vision. The company had a vision to celebrate the rich history and culture of Goa, but their journey was not without its fair share of challenges. இது வரைக்கும் ஒன்றும் பெருசாக இதுவே கிடையாது. Musso Goa had chosen a picturesque location in a quaint village to build their first museum. However, this initial enthusiasm was met with an uproar from the local communities. The villagers were concerned about the impact on their way of life and traditions. They worried that the influx of tourists might disrupt their peaceful existence. Okay, இங்கே வந்து டூரிஸ்ட் இருக்காங்கல்ல, அதுதான் அவங்க அந்த வில்லேஜஸ்க்கு மிகப்பெரிய பிரச்சனை அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க. இதான் இந்த பேராகிராஃபை தவிர வேறு எதுவும் இல்லை. அடுத்து டு அட்ரஸ் திஸ் சேலஞ்ச், முசோ கோவா வந்து அப்ளைட் மெண்டலோஸ் மேட்ரிக்ஸ். ஓகேவா. ஐடென்டிஃபைங் லோக்கல் கம்யூனிட்டிஸ் அஸ் கீ ஸ்டேக் ஹோல்டர்ஸ். அவங்க தான், அவங்கள முதல்ல திருப்தியாக வச்சுருந்தா தான் நம்மளால் பிஸ்னஸ் பண்ண முடியும். ஸோ அவங்கள ஃபஸ்ட்டு கூல் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க. They decided to engage in open dialogues, understanding and respecting the village's concerns. Museo Goa initiated community building activities such as involving locals in the museum operations, supporting the local artisans and organizing cultural events that showcase the village heritage. Slowly but steadily, company transformed from being perceived as a threat ல இருந்து ஆஹா நல்ல பார்ட்னர் பண்ண நமக்கு அப்படிங்கிற அளவுக்கு அவங்க வந்து பெரிய ஆளாயிட்டாங்களாமா. அடுத்தது, இதில் என்ன த்ரெட்டு உங்களுக்கு இருக்குது, த்ரெட் எங்கேருந்து வந்துச்சு உங்களுக்கு? த்ரெட் கேம் ஃப்ரம் கீ ஸ்டேக் ஹோல்டர்ஸ் கிட்ட தான் உங்களுக்கு த்ரெட்டே வருது. யார் அந்த கீ ஸ்டேக் ஹோல்டர்ஸ்னா வில்லேஜஸ் தான் உங்களுக்கு கீ ஸ்டேக் ஹோல்டர்ஸே. ஓகேவா. வில்லேஜர் தான் கீ ஸ்டேக் ஹோல்டரே உங்களுக்கு. அடுத்தது, while Museo Goa had successfully resolved their initial issues with the local community, they faced another challenge. Their location, although idyllic, சூப்பரானதாக இருந்தாலும், was a bit off the beaten path. ஓகேவா. அவங்க அங்கே வந்து ரீச் பண்ணுறதுக்கு பஸ்ஸோ ட்ரெயினோ அந்த மாதிரிலாம் இல்லாததுனால எல்லாரும் அப்படியே ஹைக் பண்ணி இதை பண்ணி அதை பண்ணி தான் வரணும். Tourists வந்து typically preferred the bustling beaches closer to the city, and this posed a real challenge. Off the beaten pathனா, பிட் ஆஃப் தி பீட்டன் பாத்னா ஒரு யாருமே வராத ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான ஏரியாவில் இருக்கிறதுனால இங்கே டூரிஸ்ட் கொஞ்சம் லெஸ் அட்ராக்டடாக ஃபீல் பண்ணுறாங்க. இது ஒரு த்ரெட். இது த்ரெட் நம்பர் 2. இங்கே வில்லேஜஸ் இருக்காங்களே, இது த்ரெட் நம்பர் 1. மூணாவது, Museo Goa decided to employ a pricing strategy. They priced their tickets affordably, significantly cheaper than the city's attraction. இங்கே ப்ரைஸ் ஸ்ட்ராட்டஜி தான். ஸோ பட்ஜெட் கான்ஷியஸ் டூரிஸ்ட் எல்லாம் இங்கே வர ட்ரை பண்ணுறாங்க. As word spread about the cultural gem tucked away in the village, visitors started flocking, drawn not just by the museum's charm but also by the economical ticket prices. அப்போ இங்கே என்னென்னா, இங்கே காஸ்ட் தான் ஸ்ட்ராட்டஜி, காஸ்ட் லீடர்ஷிப் தான். இங்கே காஸ்ட் லீடர்ஷிப்ன்றதை விட இங்கே என்ன தெரியுமா, ப்ரைஸ் தான், ப்ரைஸிங் ஸ்ட்ராட்டஜி தான்.
லோ ப்ரைஸ், அதுதான் ப்ரைசிங் ஸ்ட்ராட்டஜி தான் இங்கே இந்த பேராகிராஃபில் ப்ரைசிங் ஸ்ட்ராட்டஜி. In the age of social media, Museo Goa knew that word of mouth was no longer limited to whispers. They tapped into the power of social media to promote the unique museum experience. Museo Goa ran interactive campaigns encouraging visitors to experience their own various platforms. One particular Instagram post featuring a vibrant Goan mural in the museum went viral. Viral போயிடுச்சான். This was the turning point. The picture perfect aesthetics of the museum attracted influencers, bloggers, and travel enthusiasts, making Museo Goa a social media sensation. Okay, wow. Visitors came pouring in, not just from India but from across the globe, eager to capture their own moments at the Instagrammable Museum of Goa. With success came ambition. Museo Goa decided to expand its footprint beyond Goa. To guide this expansion, they conducted a strategy audit and trend analysis. They identified emerging cultural and tourism trend and found potential markets in Pune and Trivandrum. In Pune, Museo Goa curated a special exhibition that celebrated the fusion of Goan and Maharashtrian cultures. They strategically partnered with local influencers and travel agencies to market the new experience. This is the first expansion. Expansion 1. The expansion into Pune was met with resounding success. For Trivandrum, Museo Goa recognized the importance of local traditions and distinct flavor of Kerala. They tailored their offerings to harmonize with the regional culture. Museo Goa became the gateway for tourists to explore Kerala's rich heritage, with the museum acting as a bridge between Goa and Kerala's cultural tapestry. Goa's journey, that is Museo Goa's journey from initial uproar to expansion, was a testament to their commitment to community building, strategic pricing, and social media savvy, and a keen eye for the trend. The company continued to flourish, celebrating the diverse cultural tapestry of India and making history come alive in every. Okay, இதெல்லாம் மொக்கை தேவையில்ல. என்னன்னு கேட்குறாங்க, இந்த வாட் ஸ்ட்ராட்டஜிக் மேனேஜ்மெண்ட் கான்செப்ட் இன் மியூசியம் கோவா. அதான் வேலையை அவனே சொல்லிட்டேன், நான் இதான் யூஸ் பண்ண அவனே சொல்லிட்டான், அப்புறம் என்ன மென்டல் தான். மியூசியம் கோவா காஸ்ட் லீடர்ஷிப் தான், நம்மளே சொல்லிட்டோம், ப்ரைஸ் தான் அவனுக்கு மேஜர், அதனால காஸ்ட் லீடர்ஷிப் தான். ஹவு டிட் மியூசியம் கோவா எக்ஸ்பான்ஷன் எப்படி பண்ணுறாங்க? எக்ஸ்பான்ஷன் ஒன்றுமே கிடையாது, அவங்க அதே ப்ராடக்ட் தான். ஓகேவா, அதே மியூசியம் தான், அவங்க அதே மியூசியமை இப்போ பூனேலையும் கேரளாலையும் வைக்கிறாங்க. ஸோ இது மார்க்கெட் டெவலப்மெண்ட் ஸ்ட்ராட்டஜி. The 7 is McKinsey models demonstrated by Museo Goa strategic use of social media and pricing strategy to attract the visitors. இது புது ஸ்ட்ராட்டஜி தானே, என்ன அவங்க ஸ்டைல் மாற்றுறாங்களா, வேல்யூ மாற்றுறாங்களா, ஸ்கில் மாற்றுறாங்களா? இதில் அவங்க ஸ்ட்ராட்டஜி தான் மாற்றுறாங்க. ஸோ இந்த எஸ் ஸ்ட்ராட்டஜி தான், which played a crucial role in Museo success in Pune and Trivandrum. எனக்கு தெரிஞ்சு அக்ரெசிவ் அட்வர்டைசிங் கிடையாது, ப்ராடக்ட் டெஃபினிஷன் இல்லை, வெர்டிக்கல் இன்டெகிரேஷன் இல்லை, ஒன்று இருந்தால் அவங்களோட இனிஷியல் சக்ஸஸ் இருக்குல்ல, அந்த அப்ரோர் அங்கே அவங்கள கூட்டிகிட்டு போச்சு. இல்லை அதுக்கப்புறம் கேரளாவில் புனேயில் எல்லாமே அங்கே அவங்க என்ன பண்ணாங்கன்னா, அங்கே மகாராஷ்டிரா அண்ட் இவங்களோட சேர்ந்து ஸ்ட்ராட்டஜிக் பார்ட்னர்ஷிப் வச்சுக்கிட்டு தான் அந்த எல்லாத்தையும் ஷோகேஸ் பண்ணாங்க. அது ஒன்று. ஸோ தட் இஸ் த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் திங், ஸ்ட்ராட்டஜிக் பார்ட்னர்ஷிப் தான். ஏன்னா இந்த இடத்துல கொடுத்துருந்தாங்கல்ல, யார் கூட ஸ்ட்ராட்டஜிக் பார்ட்னர்ஷிப்பு? இது இருக்கு பார், இதான் இம்பார்ட்டன்ட் கீவேர்ட். They strategically partnered with local influencers and travelers. அதான், அதனால ஸ்ட்ராட்டஜிக் பார்ட்னர்ஷிப்ஸ் தான். லாஸ்ட் கேஸ் சினாரியோ நான் 10 கேஸ் சினாரியோஸ் வரைக்கும் நான் டீல் பண்ணிடுவேன். அதுக்கப்புறம் பேலன்ஸ் கொஞ்சம் இருக்குது, நீங்கள் டைம் கிடைச்சா அது ஒரு தடவை நீங்களும் ஒரு தடவை பாருங்கள். ஓகே. Connect Private Limited, a Mumbai-based company, is launching a smartphone under the brand name of Poppy. The company recognizes the plethora of options that customers have from Chinese manufacturers, flooding the smartphone landscape. With recent COVID-19 pandemic hurting the global sentiment towards Chinese products, the company plans to play on the patriotic card, okay, and advertise Poppy as the Desi smartphone of India. Poppy the company pera, okay. Brand oda per Poppy, okay. Strategic arm of the company undertook an industrial analysis and reported that budget phone segment was overtaken by the Chinese brand completely. However, low segment of the smartphones was still open for exploration. Thus, the company planned to enter the market with 2 models, Poppy A and Poppy B, priced at இது. அதாவது என்னன்னா, இப்போ இங்கே இருக்கிற கீவேர்டு இதுதான், low segment of the smartphones. The company is also aware that their product can easily be imitated at the same cost as well as pricing, and thus the very essence of their product can be lost. A team of marketing professionals was hired to tackle this issue. The solution they suggested was to take the first mover advantage
அதாவது இது எல்லாரும் இமிடேட் பண்ணணும்னு உங்களுக்கு தெரியும். பட் ஸ்டில் மற்றவங்க இமிடேட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நம்மளால என்ன ப்ராஃபிட் பண்ண முடியுமோ அதை பண்ணிடணும். அதுக்கு பேர் ஃபர்ஸ்ட் மூவர் அட்வான்டேஜ் பை ஸ்பெண்டிங் ஹியூஜ் சம்ஸ் இன் அட்வர்டைசிங்மெண்ட் அண்ட் ப்ரமோஷன்ஸ். ஓகே, based on sound consciousness of the competition from huge money backed international players, the company decided to manufacture smartphone covers and accessories with the same Desi tag along with Poppy smartphones. Based on sound consciousness of the competition, Desi tag. Okay, this shall help them mitigate the risk of being completely thrown out of business. Consequently, they invested a fairly good amount in manufacturing these accessories. The investors made it an objective for the team to reach an annual sales or volume of 15,000 handsets, okay, and 70,000 pieces of accessories. 70,000 pieces of accessories. These accessory sales surpassed the expectations by fairly good margin. However, Poppy A and B did not receive the much anticipated response from the வரல. Okay, and the leadership decided to reduce the scope and focus purely on accessories business going forward. With the new focus on accessories production, Desi tag will still play an important part in the success. However, they need to ensure creation of strong barriers to entry for domestic players, and for that they have plans to augment the production to enormous levels. Strong barrier creation, strong barriers to entry for other domestic players, and for that they have plans to augment the production to enormous levels. This shall reduce their unit cost. Okay, cost leadership. Okay, பார்த்துடலாமா? Connect Private Limited entered a saturated market of smartphones after a due market study of understanding that the competitive landscape. Put the below steps in correct sequence of understanding the competitive landscape. Understanding the competitors, determining the strength and weakness of competitors, identify the competitors. இது ஒரு ஆன்சர்லேயே வரும்ல, identify the competitors, understand about them, determine the strength and weakness, and put all the information together. அது மாதிரி போட்டு வரிசை அடுக்கி விடுங்க, அவ்வளோதான். அதுக்கு அடுத்தது ஃபர்ஸ்ட் என்னன்னா ஐடென்டிஃபிகேஷன் தான் நம்பர் 1. இது நம்பர் 1, இது நம்பர் 2. இல்லை ஐடென்டிஃபைங் த காம்படிட்டர்ஸ், அதுக்கப்புறம் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் தெம், அதுக்கப்புறம் டிட்டர்மைன், அதுக்கப்புறம் 4. இப்படி தான் வரும். ஓகேவா? ஸோ 3 1 2 4 3 1 2 4. Okay, next one. Annual sales volume as an objective by the investors was crucial to establish the company in the market. In which stage of strategic management are such annual objectives especially important? Control, evaluation, formulation, implementation. கண்டிப்பா implementation தான் வரும்ல. Next one வந்து following the sales numbers reported at the end of the year, leadership took a serious strategic standpoint to move forward and shift to a new core business which was more profitable. Under which of the following category of business strategy can this decision be categorized? சேல்ஸ் நம்பர்ஸை பார்க்கும்போது அவங்களுக்கே தோணுது, ஆஹா நம்ம பாப்பிக்கு போக வேண்டாம், பாப்பி நாட் சக்ஸஸ்ஃபுல், அதை ஓரம் தள்ளிவிட்டு ஆக்சசரிஸ் மார்க்கெட்டுக்கே போயிடலாம் அப்படின்னு சொல்லி பாப்பியை தள்ளி வைக்கிறாங்களே. இதுக்கு பேர் என்ன ஸ்ட்ராட்டஜினா ரிட்ரென்ச்மெண்ட். இதை ஒதுக்குறாங்கன்னு அர்த்தம். ஓகேவா? அதான் ரிட்ரென்ச்மெண்ட். கழட்டி விடுறாங்கன்னு அர்த்தம். அதான் ரிட்ரென்ச்மெண்ட். ஓகேவா? பாப்பியையும் ஹோல்ட் பண்ணிக்கிறாங்க, அதை வச்சுக்கிட்டு இன்னொரு ப்ராடக்ட்டுக்கு போகிறாங்கன்னா அதுக்கு பேர் தான் டைவர்சிஃபிகேஷன். ஓகேவா? ஆல்ரெடி ஐ எம் டீலிங் வித் ஏ ப்ராடக்ட், இப்போ நான் பியும் பண்ணுறேன் சியும் பண்ணுறேன், அது டைவர்சிஃபிகேஷன். ஏவை நான் ஒழிச்சு கட்டுறேன்னா தட்ஸ் கால்ட் ரிட்ரென்ச்மெண்ட் ஸ்ட்ராட்டஜி. ஆஃப்டர் கெட்டிங் ரிசல்ட்ஸ் ஃப்ரம் த மார்க்கெட், accessories business of the company can be classified under which of the BCG's growth matrix அப்படின்னு கேட்டால், ஓகே, accessories business of the company can be classified under which category? ஸ்டார் பெர்ஃபார்மரா, இல்லை இது விளங்குமா விளங்காதான்ற மாதிரி இருக்கா, இல்லை இது சூப்பர் ஸ்டார் பெர்ஃபார்மர், அவ்வளோதான், இன்னும் ஃபியூச்சர் செமையாக இருக்குது இந்த ஆக்சசரிஸ்க்கு, அப்படியா, இல்லை வித்துடலாமா அப்படிங்கிற. ஓகே, இருக்கிற வரைக்கும் பணம் நீங்கள் பாட்டுக்கு ஆக்சசரிஸ் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணிட்டே இருங்க. இதில் வந்து உங்களால் ஒன்றும் பெரிய அப்படி என்ன சொல்கிறது, ஃப்யூச்சரில் இது நல்லா டெவலப் ஆகணும்னு சொல்ல முடியாது. ஆக்சசரிஸில் என்ன பெரிய டெவலப்மெண்ட்டு, அது பாட்டுக்கு இருக்கிற வரைக்கும் இருக்கும், அவ்வளோதான். நீங்கள் விற்கிற வரைக்கும் விற்கிறான். என்ன மற்றவங்க கிட்டேருந்து காம்படிஷன் வரக்கூடாதுன்றதுக்காக நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க, காஸ்ட் எஃபெக்டிவாக அதை ட்ரை பண்ணுறீங்க. அதை தான் நம்மளால பண்ண முடியும். யூனிட் காஸ்ட்டை ரெடியூஸ் பண்ண ட்ரை பண்ணுறீங்க. ஸோ இட்ஸ் கேஷ் கோ. ஓகே, அதுக்கடுத்து த ஃபேஸ் 2 ஆஃப் ஷிஃப்டிங் த பிஸ்னஸ் ஃபோக்கஸ் டு பெரிஃபரல் ஆக்சசரிஸ் ப்ரொடக்ஷன் இருக்குல்ல, செட்டிங் அப் த என்ட்ரிஸ் டு பேரியர் இருக்குல்ல, அதில் என்ன பண்ணுறாங்க, அவங்க யூனிட் காஸ்ட்டை கம்மி பண்ணணும் தான் ட்ரை பண்ணுறாங்களே. யூனிட் காஸ்ட் கம்மி பண்ணதான் அது மாஸ் ப்ரொடக்ஷனை மாஸாக ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாங்க, யூனிட் காஸ்ட்டு கம்மி பண்ணுறாங்க. இதுக்கு பேர் என்னது, எக்கானமிஸ் ஆஃப் ஸ்கேல் தானே. யூ ப்ரொடியூஸ் மோர் அண்ட் மோர், யூ கெட் யூனிட் காஸ்ட் லெஸ், அவ்வளோதான். இதுக்கு பேர் என்னது, எக்கானமிஸ் ஆஃப் ஸ்கேல், அவ்வளோதான். அதனால தான் இந்த கம்பெனி, பாப்பி கம்பெனி இருக்காங்களே, கனெக்ட்டுங்கிற கம்பெனி, தி காட் தேர் ஹைக்.
ஓகே. ஸோ அவங்களோட பேரியர் வரணும், வெளியிலேருந்து இருக்கிறவங்க நம்மளோட பிஸ்னஸ்க்குள்ள என்டர் ஆகக்கூடாதுன்னா நம்ம கண்டிப்பாக என்ன பண்ணணும், காஸ்ட் லீடர்ஷிப் தான் எடுக்கணும். காஸ்ட் லீடர்ஷிப் எடுக்கணும்னா நம்ம என்ன பண்ண முடியும், எக்கானமிஸ் ஆஃப் ஸ்கேலை தான் டிபெண்ட் பண்ணி ஆக முடியும். ஸோ வில் ப்ரொடியூஸ் அ லாட். அது மூலயமா யூனிட் காஸ்ட் கம்மி ஆகும் அப்படிங்கிறது. ஓகேவா? மை பெஸ்ட் விஷஸ் ஃபார் ஆல் ஆஃப் யூ ஃபார் யுவர் எக்ஸாம்ஸ். சூப்பராக படிங்க. நான் சொல்லிக் கொடுத்த எல்லா 5 மார்க்ஸ் இருக்குல்ல, எல்லாத்தையும் தட் இஸ் ஆல் த தியரி கொஷின்ஸ் எல்லாத்தையும் படிச்சு வச்சுக்கோங்க. எம்சிக்யூஸ் நான் ஒரு 10 கொஷின்ஸ் டீல் பண்ணியிருக்கேன், இதையும் படிச்சுக்கோங்க. இதோட அடிஷ்னலாகவும் இன்னொரு 10 பேஜஸ்க்கு கொஷின்ஸ் இருக்குது, அதையும் எடுத்து பாருங்கள். ஓகேவா? ஸோ இதெல்லாம் பார்த்துட்டு பயங்கர கான்ஃபிடென்ட்டாக எக்ஸாமுக்கு போங்க. யூ கேன் டூ யர் பெஸ்ட். எம்சிக்யூ செம்ம ஈஸியாக இருக்குது இதில். ஸோ ஸ்ட்ராட்டஜிக் மேனேஜ்மெண்ட்டில் தயவு செஞ்சு இந்த 15 மார்க்ஸ் ஆஃப் எம்சிக்யூ மிஸ் பண்ணிடாதீங்க. அதுக்கப்புறம் நான் கொடுத்த கொஷின்ஸ்லேருந்து டெஃபினட்டாக மினிமம் ஒரு 4 கொஷின்ஸாவது வரும். ஓகே. ஸோ மேக் ஷுர் யூ ப்ரிப்பேர் well for your examination. My best wishes for your examination. Thank you so much. Have a nice day. Bye. All the best.